वेंकटनाथार्य कवितार्की केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहतस्थैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देयकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवते स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिविलं प्रणमान्मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले तीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं व्रतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमन्रामगदानाथं कोनयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटनाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नवधराक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं संवधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयद्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वये रत्नदीपम् आजानुबाहुं रविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये ईरासने सुस्थितम् अग्रे वासयति प्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरेणं च हिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जैत्याश्रितसन्त्रासद्भान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या प्रमव्योमो भास्करः सन्तः श्रीरङ्गमृत्वेश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராம்பிரானெல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திரகி பவனசுத ஹனுமானுகி அஹமாத்மா தேகோஸ்மி விஷ்ணுசேஷோ அபரிக்கிரஹ தமேவ சரணம் பிராப்தः தற்கைங்கர்ய చికీర్షయా పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుణ్ణైన నేను గతి ఒక్కటే ఆయన ఎందు శరణాగతి చేసి ముక్తిని పొందడం అనే సత్యాన్ని గుర్తించి శరణాగతి అనుష్ఠించాక బతికున్నంతకాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే బతికి హాయిగా ఉంటాను. అయితే శ్రీరంగనాథుడి ఆరాధన చేశాడు రాముడు. పట్టాభిషేకం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కొద్దిసేపట్లో పట్టాభిషేకం జరగాలి. కానీ ఇంకోవైపు అయోధ్యలో ఒక చాలా ఆశ్చర్యమైన ఘట్టం. ఆశ్చర్యం అంటే ఎదురు చూడని ఒక ఘట్టం జరుగుతోంది. అక్కడ నుంచి కొంచెం మనకి అంత ఆహ్లాదకరంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ రామాయణం యొక్క అందం ఏంటంటే అధర్మపూరితమైన కొన్ని పాత్రలు రామాయణంలో మాట్లాడుతున్న దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పేటప్పుడు రాముడి గుణగణాల గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇది కాదు రాముడు ఇలాంటి వాడు కదా అని చెప్తారు. అదంతా చాలా పట్టుకోవాలి. కైకేయి మాట్లాడుతుంది, దశరథుడు మాట్లాడతాడు. అంటే కథ దుఃఖం వైపు వెళుతూ ఉన్న రాముడి గుణగణాలు పరిచయం అవుతాయి మనకి. అప్పుడు కూడా రాముడి గుణగణాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ప్రతిదీ అక్షర సత్యం. వాల్మీకి మహర్షి ఏదో
ఒక కావ్యం రాయాలి, గొప్ప గొప్ప డైలాగ్స్ రాయాలి, అలా రాయలేదు కావ్యాన్ని. ఉన్నది ఉన్నట్టు రాశారు. బ్రహ్మ అదే చెప్తున్నారు, ఉన్నట్టు రాశారు. అయితే ఈ పాత్రలు చాలా అందమైన ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఉంటాయి. మన కైకేయి కానీ దశరథుడు కానీ ధర్మం గురించి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ కోళ్ళ నుంచి అభిప్రాయం చెప్పేటప్పుడు ఇంతకుముందు చరిత్రలో జరిగిన కొంతమంది ధార్మికుల కథల నుంచి కొన్ని విషయాలు, లేకపోతే కొంత నీతి విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. మనం ప్రపంచం చూసి నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని నీతి విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ మనకి గుర్తుండిపోయేలా ఉంటాయి, అవన్నీ బాగా ఉంటాయి, పరిచయం అవుతాయి. మన జీవితంలో చాలా నేర్చుకోవచ్చు అట్లాంటివి. అలా వాళ్ళ అయోధ్యకాండ 7వ సర్గ. జ్ఞాతిదాసి యతో జాత కైకేయీతు సహోషిత ప్రాసాదం చంద్ర సంకాశం అరురోహ ఎదృచ్ఛయా అని అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. కెమెరాని కైకేయి భవనం వైపు తిప్పారు ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి. అంటారు జ్ఞాతిదాసి అంటున్నారు. జ్ఞాతిదాసి అంటే ఒక పనావిడ. జ్ఞాతిదాసి అంటే ఎవరంటే పుట్టిల్లు నుంచి వచ్చిన పనావిడని జ్ఞాతిదాసి అంటారు. పెళ్ళయినప్పుడు పుట్టింటి వారు మంచం, బీరో ఇవన్నీ పంపిస్తారు కదా, అలా ఈవిడ్ని కూడా పంపించినట్టున్నారు అంటారు. యథోజాత అంటున్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు యథోజాత. మందర గురించి పరిచయం చేస్తున్నారు, అర్థమై ఉంటుంది. యథోజాత అంటారు. యథోజాత అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకు ఒక వ్యక్తి గురించి తెలియదంటే మనకు ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఏమో అంటే తెలియదు. మహర్షి ఆయన త్రికాలజ్ఞుడు, మనస్సులో ఉన్న విషయాలు కూడా చెప్పేసే వ్యక్తి వాల్మీకి. మరి ఆయనే అంటున్నారు యథోజాత, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకే తెలియదు అని అంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు. వచ్చేటప్పుడు కైకేయితో వచ్చింది, కానీ ఆమె పూర్వీకం ఏంటి తెలియదు. దాని గురించి ఎవరికి తెలియదు. వేదంలోనే అది పరిచయం చేసేటప్పుడే, వేదం కానీ పురాణాలు కానీ అన్నీ భృగుర్వైవారుణి అని ఉంటుంది. వేదం అంటుంది భృగు మహర్షి వరుణుడి కొడుకు అయిన భృగు అని అంటుంది. సహోవాచం వ్యాస పారాశర్య అని అంటుంది. వ్యాసుడు పరాశర మహర్షి యొక్క కొడుకు పారాశర్యుడు అని అంటుంది. భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడిని సంవాదించేటప్పుడు అర్జున అర్జున అని అన్నాడు. ఒక్కొక్కసారి కౌంతేయ అంటాడు, కుంతి పుత్ర అని అంటారు. ఒకసారి పాండవ అంటారు, పాండు ఒక పుత్ర అని అంటారు. ఒకసారి భరతర్షభ అంటారు, భరతుడి వంశంలో వచ్చినవాడా, ఇలానే మాట్లాడతారు. లేకపోతే ఒక స్థానానికి సంబంధించి చెప్తారు, లంకేశ, ద్వారకాధీశ అలా చెప్తారు కదా. నాన్నగారి పేరైనా చెప్పాలి, వంశం పేరైనా చెప్పాలి, ఊరి పేరైనా చెప్పాలి. యూజువల్లీ మనకి ఇనిషియల్ అలానే వస్తుంది. కొంతమంది నాన్న పేరు పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఊరి పేరు పెట్టుకుంటారు, కొంత వంశీ ఆ వంశస్థుల పేరు పెట్టుకుంటారు. నార్త్లో చూసుకుంటే అలానే ఉంటుంది. ఏది లేదు, ఒక్క డీటెయిల్ లేదు ఆవిడ గురించి. జ్ఞాతిదాసి యథోజాత అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఇంకో విషయం ఉంది అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఈవిడికి రాముడి పట్టాభిషేకం ఇష్టం లేదు. కానీ వాల్మీకి మహర్షి కొన్ని సర్గల ముందే ఏమన్నారు, దశరథుడు సభాముఖంగా అందరి దగ్గర ఈ ప్రస్తావన పెడితే అయోధ్యలో ఉన్న ఒక్కొక్కళ్ళు పేరు పేరున ఇచ్చాము హి మహాబాహుం రఘువీరం మహాబలం గజేన మహతాయాంతం రామం చిత్రావిధానం ఏకకంఠంగా అందరూ ఒప్పుకున్నారు అన్నారు కదా. మరి ఈవిడ అయోధ్యలోనే ఉంది, అప్పుడు అది తప్పైపోతుంది కదా. అయోధ్యలో ఉన్న అందరూ ఒప్పుకున్నారు అంటే ఈవిడకి ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు, తప్పైపోతుంది కదా. అందుకే అంటున్నా యథోజాత. ఈవిడ అయోధ్య మనిషి కాదు, అయోధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. అంటే అయోధ్యలో పుట్టి పెరిగితే రాముడి మీద ఆశ ఉంటుంది. అంటే దోషం ఎలా చెప్తున్నారంటే ఈవిడికి ఆలోచన, ఇంత క్రూరమైన ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈవిడ అయోధ్యలో పుట్టలేదు. అయోధ్య అనేది ఒక దివ్య భూమి, ఆ భూమిలో పుట్టుంటే దాని ఒక గొప్పదనం తెలిసేది. ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది కదా, అందుకే ఇట్లాంటి క్రూరమైన బుద్ధి. కైకేయాతు సహోషిత, ఆవిడికి పని చేసేది, కైకేయితో వచ్చింది. ప్రాసాదం చంద్ర సంకాశం ఆరురోహ ఎదృచ్ఛయా. కైకేయి యొక్క భవనం చంద్ర సంకాశం అంటున్నారు. ప్రాసాదం చంద్ర సంకాశం, చంద్రుడి కాంతిలాగా మిలమిల్లాడుతుంది, చంద్రుడిలాగా మిలమిల్లాడుతుందంట. ఒక సాయంకాల వేళలో అనుకోండి ఇది అయ్యేది సంఘటన.
ఎదురుచ్చయా అంటున్నారు. ఆరురోహ ఎక్కుతోంది పైన, ఎన్నో మేడలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఎక్కుతోంది, తొందరగా ఎక్కుతోంది ఈవిడ. చంద్ర సంకాశం అంటున్నారు. చంద్ర సంకాశం అని ఎందుకంటున్నారు అంటే వాల్మీకి మన ఆచార్యులే చెప్పాలి ఇవన్నీ అర్థాలు. ప్రాసాదం చంద్ర సంకాశం అంటే వాల్మీకి మహర్షికి ఎలా ఉందంటే ఈ భవనం చంద్రుడిలా మిలమిలలాడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు చంద్రుడిని చూస్తే ఎలా ఉంటుంది మనకి, చంద్రుడి ఆనందం చూసే లోపే మనకి చంద్రుడిలో ఉన్న మచ్చలన్నీ కనిపిస్తాయి. అలానే ఈ భవనంలో చంద్రుడిలా ఉంది అని ఆనందించే లోపే ఒక మచ్చ కనిపిస్తుంది. ఇది పోయి ఎక్కుతుంది, ఏం చేస్తుందో ఏమో అన్నట్టు అని ఒక భయం. ఆరురోహ ఎక్కుతోంది పైన. ఎదురుచ్చయ అంటే యాదృచ్ఛికంగా, కోఇన్సిడెన్స్, ఎవరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటారు కదా. ఎదురుచ్చయ ఎందుకు ఎదురుచ్చయ అన్నారంటే అసలు ఈ మందర అనే పాత్ర లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడికి రామాయణం అయిపోవాలి. రాముడి పట్టాభిషేకం అయింది, రాముడు వెళ్ళాడు, అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కథని ముందు తీసుకెళ్లేది ఈవిడే. ఈ రామాయణం మొత్తం ఆడవాళ్లే ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఈ ఎదురుచ్చయ అనే పదం మళ్ళీ శూర్పణకు వచ్చినప్పుడు వాడతారు వాల్మీకి మహర్షి. ఎదురుచ్చయ, శూర్పణకి సడన్గా వచ్చింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా. ఎందుకంటే వనవాసం 13 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇంకా ఒక ఏడాది ఉంది, అయిపోతే రావాల్సిందే. అప్పుడు ఆవిడ వచ్చి కథంతా మార్చు. దాని తర్వాత మళ్ళీ సీతమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకునే సమయానికి త్రిజట దగ్గర మళ్ళీ ఎదురుచ్చయ అంటారు. సడన్గా ఒక రాక్షసి లేచి మాట్లాడుతూ నాకు స్వప్నం వచ్చింది. దాంతో సీతమ్మకి మళ్ళీ ఒక ఆకాంక్షని నింపుతున్నారు. అలా ఎదురుచ్చయ అని ఎందుకంటున్నారంటే ఎత్తత్ పదమనుత్తమం అని. ఎత్ అంటే భగవంతుడికి ఒక పేరు, ఎదురుచ్చయ అంటే భగవంతుడి సంకల్పం ఆవిడ రావాలి అని. సడన్గా మనకి తెలియకుండా మనం ఎదురు చూడకుండా ఒకటి పని జరుగుతుందని అది భగవత్ సంకల్పమే అంటాం కదా మనమే. కోఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గాడ్స్ వే ఆఫ్ బీయింగ్ అనానిమస్ అని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అన్నారు, కోట్ అది. కోఇన్సిడెన్స్ అంటే దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, భగవంతుడు చేసిందే అది, భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం అని సైంటిస్టే అంటున్నారు. కాబట్టి అలా దాని తర్వాత ప్రాసాదం ఎక్కింది. సిక్తరాజపతాం కృత్స్నాం ప్రకీర్ణ కమలోత్పలాం అయోధ్యాం మంతరా తస్మాత్ ప్రాసాదాదన్వవైక్షత. ఆవిడ పేరు మంథర. దాని తర్వాత మిద్దపైకి ఎక్కేసి అయోధ్య మొత్తం చూస్తుంది. ఇలా మొత్తం అయోధ్య కనిపిస్తుంది. చూస్తే ఇక్కడ అంత అల్లగొల్లోలంగా ఉంది, ఒక జాతరలాగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా మేళాలు తాళాలు, ఎక్కడ చూసినా పందిరి తోరణాలు, చాలా ఘోష. అంటే అయోధ్యవాసులందరూ వీధుల్లో ఉండి మాట్లాడుకుంటున్నారు, జయఘోషాలు చేస్తున్నారు, ఏదో ఉత్సాహంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది కదా. ఏం జరుగుతుంది, ఏదో హడావిడిగా ఉంది అయోధ్య మొత్తం అని ఇలా పైకి వచ్చి చూసింది. అదా చెప్తున్నారు. పతాకాభిర్వరాహార్భిః ధ్వజైశ్చ సమలంకృతాం సిక్తాం చందన తోయైశ్చ శిరస్నాత జనైర్యుతాం. అందరూ మాల్యమోదక హస్తైశ్చ ద్విజేంద్రైర్ అభినాదితాం శుక్లదేవ గృహద్వారాం సర్వమాదిత్రనాదితాం అని అయోధ్య ఎలా అలంకరింపబడిందో ఆ విషయాలన్నీ చెప్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. అవన్నీ ఇప్పుడు చూస్తుంది. అన్నీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కాసేపు ఒక గంట సేపు అలానే చూస్తుంది. మన ఇంట్లో కూడా మన వీధిలో ఏదైనా పెళ్లి జరుగుతుందే మనం పైనుంచి చూస్తాం, సేపు ఏం జరుగుతుంది ఏమేం జరుగుతుంది అన్నీ చూస్తాం కదా. అలా అన్నీ చూస్తున్నారు. దాని తర్వాత దృష్టైర్ ప్రముదితైర్పౌరైర్ ఉచ్ఛ్రిత ధ్వజమాలినీం అయోధ్యాం మంతరాం దృష్ట్వా పరం విస్మయమాగత. చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసి, ఏంటిది నేను ఎప్పుడు చూడలేదే అయోధ్యనిలా, ఏంటి సడన్గా అని ఇలా చూస్తుంది. దాని తర్వాత సాహర్షోత్ఫుల్లనయనాం పాండురక్షౌమవాసినీం అవిదూరే స్థితాం దృష్ట్వా ధాత్రీం ప్రపంచమంతరా అని అంటున్నారు. అంటే ఒక ఆవిడ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది, తెల్ల వస్త్రాలు వేసుకొని. ఇంకో దాసి చాలా ఆనందంగా ఉందంట. హర్షోత్ఫుల్లనైనా కళ్ళలోనే అంత ఆనందంగా ఉంది. ఆవిడ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది, ఏదో తొందరగా హాయిగా.
అవిదూరే స్థితాం, చాలా దూరంగా ఉంది. ఆవిడని పిలిచి ఉత్తమేనాభి సంయుక్త హర్షేనార్థపరాసతి రామమాత ధనం కిం ను జనేభ్య సంప్రయచ్చతి అతిమాత్రం ప్రహర్షం కిం జనస్యాస్య సంశమే కారయిష్యతి కిం వాపి సంప్రసృష్టో మహీపతి అని అడుగుతుంది మంథర. ఇక్కడ రా అని అడుగుతుంది. అడిగేసి అంటుంది, ఏంటి ఉత్తమేనాభి సంయుక్త హర్షేనార్థపరాసతి, ఈ రామమాత అందరికీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను, రామమాత కౌసల్య అనొచ్చు కదా, కౌసల్య అని కూడా అన్నది, అంత ద్వేషం, రామమాత అంటుంది. ఈ రామమాత ఏదో అందరికీ డబ్బులు పంచుతుంది. ఏంటి చూస్తున్నాను ఇక్కడ అనిపిస్తుంది, వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ డబ్బులు, నాణాలు, అన్నీ బంగారు నాణాలు, ఏంటి బంగారు ఆభరణాలు అన్నీ పంచుతుంది అంట. కిన్ను జనేభ్య సంప్రయచ్చతి, అలా అనేటప్పుడు హర్షేణ అర్థపరాసతి, అర్థపర డబ్బుల మీద చాలా వ్యామోహం కలిగిన కౌసల్య డబ్బులు పంచుతుంది ఏంటి అంటున్నాడు. డబ్బుల మీద ఆశ, పిచ్చి ఎక్కువ కదా ఆవిడికి, ఆవిడ డబ్బులు పంచడం ఏంటి అని అంటుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ పట్టమహిషి. ఈ ముగ్గురు భార్యల్లో ఆవిడే ధనికురాలు, ఆవిడికే ధనం ఎక్కువ. ఎందుకంటే పట్టమహిషి. దశరథుడికి ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయో కౌసల్యమ్మకి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆవిడ దానం చేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ దగ్గర ధనం చేరుతుంది. మనం దానం చేస్తేనే మన దగ్గర ధనం చేరుతుంది, లేకపోతే చేరదు. కాబట్టి ఆ దానం కరెక్ట్గా చేస్తేనే మన దగ్గర ధనం కరెక్ట్గా చేరుతుంది, అలానే పెట్టుకుంటే చేరదు. కాబట్టి అర్థపరాసతి ఏంటి, సడన్గా దానాలు చేస్తుంది అంటే ఏమంటారంటే, ఇది ఇంగ్లీష్లో ప్రిజుడిస్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇద్దరు ఉన్నారండి, సేమ్ టైంలో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, 2 హీరోలు ఉన్నారు. అందరూ ఒక హీరోని పొగుడుతూ ఉంటే వీడికి నచ్చదు, మనం డిఫరెంట్గా చేయాలని వీడు వేరే హీరోని పొగుడుతాడు. ఈ హీరోని పొగిడేటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ హీరో వాళ్ళు పొగిడే హీరోకి సమానంగా లేడు అనుకోండి, వీడు ఏం చేస్తారంటే ఆ హీరోలో ఉన్న దోషాలని చెప్తారు. లేని దోషాలని అసూయ అంటారు. దీన్నే అసూయ అంటే ఏంటంటే గుణాలని దోషంగా చెప్పడం, దాన్ని అసూయ అంటారు. చాలా జరుగుతాయి ఇలా. యూజువలీ అందరూ మనుషులు కొట్టుకునేది దీనికే. వీళ్ళకి ఒక హీరో అంటే ఇష్టం, వీళ్ళకి ఒక హీరో ఇష్టం కొట్టుకుంటారు. వీడికి ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ ఇష్టం, వీడికి ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ ఇష్టం కొట్టుకుంటారు. ఈయనకో రాజకీయ నాయుడు ఇష్టం, ఆయనకో రాజకీయ నాయుడు ఇష్టం కొట్టుకుంటారు. ఇలానే జరుగుతుంది, జీవితం మొత్తం ఇలానే గడిపేస్తూ ఉంటాం మనం. అలా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అభినందించడం రాదు మనకి. మనం ఒక అభిప్రాయం మనమే మనసులో అనుకొని మనకి వాళ్ళకి నచ్చదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏది చేసినా నచ్చదు మనకి. మన మనస్సు అంత ఘోరంగా మనమే మార్చుకుంటాం. ఎందుకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచే మనకి ఒక ధార్మిక శిక్షణ లేకపోవడం వల్లే వస్తాయి. చిన్నప్పుడే చిన్న వయసులోనే ఒక మంచి ఆచార్యుని ఆశ్రయించి ఏది ధర్మం ఏది ధర్మం కాదు అనేది మనం శిక్షణ పొందామంటే ఇది రాదు. అది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి దీన్నే రాగద్వేషం అంటారు. రాగద్వేషం అంటే ఒకదాని మీద ఎక్కువ అటాచ్మెంట్, ఒకదాని మీద లేని ద్వేషం. ఆ ద్వేషం ఎందుకో మనకే తెలియదు, ఏది చేసినా నచ్చదు అలా. అయితే రామమాతా జనం కిన్ను జనేభ్య సంప్రయచ్చది అతిమాత్రం ప్రహర్షం కిం. ఇంత ఎక్కువగా ఆనందంగా ఉంది అంటే, ఎక్కువ ఆనందంగా అంటే కొంతమంది ఓర్వలేరు. అతిమాత్రం ప్రహర్షం కిం జనస్యాస్య చ శంశమే కారయిష్యతి కిం వాపి సంప్రహిష్టో మహీపతి. ఏమైనా చేస్తున్నారా, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేస్తున్నాడా మహారాజా? ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు, ఇంత ఆనందపడేటట్టు ఏం చేస్తున్నాడు దశరథుడు అని అడుగుతాడు. అయితే విదీర్యమాణ హర్షేణ, అది చెప్పాలి అని వచ్చినప్పుడే ఆ దాసికి విదీర్యమాణ అంటే మొత్తం శరీరం మొత్తం ఆనందంతో ఉబ్బిపోయిందట. ధీర్యమాణ అంటే ఉబ్బిపోయింది. అంటే ఎందుకు ఉబ్బిపోయిందంటే ఎవరికైనా చెప్పాలి చెప్పాలి చెప్పాలి, నీకు తెలుసా రాముడు పట్టాభిషేకం అంటే తెలుసా, మన రాముడు రేపు రాజు అయిపోతున్నాడు అంత తెలుసా అని చెప్పాలనుకుంటుంది. అందరూ నాకు తెలుసు అంటారు.
మనము ఏదైనా ఆనందమైన విషయం ఎవరికైనా చెబితేనే మనకి ఆనందంగా ఉంటుంది. అది మనం చాలా ఆశగా మనం చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు ముందే తెలుసు అని అన్నాను అనుకోండి, మనకి గుండె బద్దలవుతుంది కొంచెం. అయితే ఎవరితో చెప్పినా ఇలానే ఉంటుంది. అయితే ఈవిడకి తెలియలేదు కదా, మంతరికి తెలియలేదు కాబట్టి ఒకళ్ళకి చెబితే ఆనందం అని ఆవిడ ఇంకా ఆనందంగా చెప్తుంది. అయ్యో మీకు తెలియదా, అయితే మీ దగ్గరే చెప్పాలి అని ఆవిడ అంటుంది. హర్షేణ ధాత్రీతు పరయాముదా, నవ్వుతూ నవ్వుతూ కళ్ళ విస్మయంగా ఈ ఆచచక్షేత కుబ్జాయై భూయాసీం రాఘవేశ్రియం స్వపుష్యేణ జితక్రోధం యవ్వరాజ్యేన చానగం రాజా దశరథో రామం అభిషేక్తా హిరాఘవం అని అంటున్నారు. అయ్యో మీకు విషయం తెలీదా, రేపు పుష్యమి నక్షత్రంలో పొద్దున్న రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తానని దశరథ మహారాజు అన్నారు. రేపు రాముడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది, అందుకే ఆనందంగా ఉంది. ఎంత ఆనందమైన విషయం మన రాముడికి పట్టాభిషేకం కదా, మీకు చెప్పాను, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అన్నిందంటారు. అనేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన మాట ఆవిడ నోటి నుంచి ఆవిడకే తెలియకుండా ఒక మాట వచ్చింది. జితక్రోధం యవ్వరాజ్యేన చానఘం అంటుంది. రాముడికి పట్టాభిషేకం అనకుండా జితక్రోధుడైన, క్రోధాన్ని జయించిన, అనఘం ఏమాత్రం మచ్చలేని ఒక శీలం కలిగిన రాముడికి రేపు పట్టాభిషేకం అని రెండు విషయాలు, రెండు గుణాలు. రాముడి గురించి మాట్లాడితేనే గుణాలు వచ్చేస్తాయి. చెప్పాలంటే రాముడికి పట్టాభిషేకం అనొచ్చు కదా. జితక్రోధం అనఘం, జితక్రోధుడైన అనగుడైన రాముడికి పట్టాభిషేకం. ఎందుకంటే రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఈవిడికి కొంచెం రాముడి మీద కోపంగా ఉందా. జితక్రోధుడైన రాముడికి పట్టాభిషేకం అంటే క్రోధాన్ని జయించిన వాడు, వాడికి అసలు కోపమే రాదు, వాడి మీద నీకు ఈ కోపమా అని రహస్యంగా చెప్తుంది ఒక విషయం. ఒకటి అనఘం అంటే మచ్చలేని వాడు, అసలు ఏమాత్రం తప్పు చేయని వాడు, తప్పు మనం వేలెత్తి చూపలేము, వాటి మీద ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు చూపించబోతున్నావు కదూ అని రెండు విషయాలు దాంట్లో దాగి ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు అవి రెండే చేయబోతుంది ఇప్పుడు. అవి ధాత్ర్యాస్తు వచనం శ్రుత్వా కుబ్జా క్షిప్రమర్షితః కైలాస శిఖరాకారాత్ ప్రాసాదాదావరోహత. ఆ వచనం వినగానే కుబ్జ క్షిప్ర ప్రమర్షితాః, ఇలా పుసగొడుతూ కోపం భయం అలా వచ్చినట్టే అయిపోయిందంట. ఒక పానిక్ అటాక్ అంటారు కదా, అలా యాక్టింగ్ చేసిందంట. అంతా ఏదో ఒక కొంప మునిగినట్టే ఒక యాక్టింగ్ చేసి కైలాస శిఖరాకారాత్ ప్రాసాదాద్ అవరోహత, కైలాసం లాంటి పర్వతం నుంచి, పర్వతం పైన ఒకడు ఉన్నాడు, ఆడి తక్కువని జారి పడుతున్నాడు. మంచు నుంచి, కైలాసం నుంచి ఒకటి జారి పడితే ఎంత తొందరగా కిందికి వస్తాడు, అంత తొందరగా కిందికి దిగిందట. అంత పైకి ఎక్కిన ఆవిడ అసలే గూని. కుబ్జా అంటే గూన ఉన్న ఒక స్త్రీ అంత తొందరగా దిగుతుంది. సా దశ్యమాన క్రోధేన మంథరా పాపదర్శిని. చూడ్డానికి ఆ క్రోధంలో, ఈ క్రోధంతోనే కాలిపోతుందా, అంత క్రోధం ఉంది హృదయంలో. శయానామేవ కైకేయీం ఇదం వచనమబ్రవీత్. కైకేయేమో హాయిగా పడుకోనుంది. పడుకుంటే ఆవిడ వచ్చి ఇలా అనిందంట. కొంతమంది చెప్పేటప్పుడు మెల్లగా చెప్పరు, చాలా ఒక ఏదో ముంచుకొచ్చింది అన్నట్టే చెప్తారు. లేచాడు మనకి గుండెలో దిగులు పుడుతుంది అలా చెప్తారు. మంచి విషయమే అలా చెప్తారు కొంతమంది, చెడ్డ విషయం అడిగే అక్కర్లేదు. ఉత్తిష్ట మూఢే కింశేషే భయం త్వాం అభివర్తతే ఉపప్లుత మఘోగేన ఆత్మానం అవబుద్ధ్యసే అని అంటుంది. ఉత్తిష్ట మూఢే, ఓ మూర్ఖురాలా, లే లే లే, కొంపలు మునిగిపోతుంది, నువ్వు ఇంకా పడుకోనున్నావా సిగ్గు లేకుండా అని అంటుంది. ఏవిడ పని మనిషి అంటే ఎంత చనువు ఇచ్చిందో ఆలోచించు. ఒక పని మనిషికి ఇంత చనువు ఇవ్వకూడదు. మహారాణి ఆవిడ, అసలే మహారాణి దగ్గర వచ్చి ఉత్తిష్ట మూఢే, మూర్ఖురాలా, పడుకున్నావా నువ్వు, ఉపప్లుత మఘోగేన, నీకు పెద్ద దురవస్థ రాబోతుంది, నువ్వు ఎంతో పెద్ద ఒక విపత్తి పెద్ద ఇలా పడింది, నువ్వేమో ఇలా పడుకుంటూ హాయిగా ఉన్నావా, లే 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 అండు. అనిష్టే సుభగాకారే సౌభాగ్యేన వికత్తసే చలం హి తవ సౌభాగ్యం నధ్యాశ్రోత వివోష్ణగే. అనిష్టే సుభగాగారే సౌభాగ్యేన వికత్తసే. నువ్వు
నీ సౌభాగ్యాలు నీ సంపదలు అన్నీ పోతున్నాయి, ఇప్పుడు అన్నీ పోతు, నీకు వినాశం వచ్చేసింది. చలం హి తవ సౌభాగ్యం. ఎండాకాలంలో నదుల్లో నీళ్లు కనిపించవు, నీళ్లు పోతాయి కదా, ఆవిరైపోతాయి. అలా నీ సంపదలన్నీ ఆవిరైపోతాయి, నీ సౌభాగ్యం పోయినట్టే. లే 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 అంటుంది. తర్వాత ఏవ ముక్తాదు కైకేయి రుష్టయా పరుషం వచః. ఇంత పరుషంగా మాట్లాడేసరికి కైకేయికి ఏంటి ఎంత టెన్షన్గా మాట్లాడుతుందో ఆవిడ కొంచెం టెన్షన్గా ఫీల్ అయింది. కుబ్జయా పాపదర్శిన్యా విషాదమగమత్పరం. కైకేయీ తు అబ్రవీత్ కుబ్జాం కచ్చిత్ క్షేమం న మంథరే విషణ్ణా వదనాం హిత్వాం లక్షయే వృషదుఃఖితాం. మంథర, ఏంటి నువ్వు ఏదో అమంగళకరంగా ఏదో అయినట్టు చెప్తున్నావు, ఏంటి నీ ముఖం చూస్తే ఏదో దుఃఖంగా ఉంది, ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఇంత దిగులు పడుతున్నావు అని అంటుంది. మంతరాతు వచశ్రుత్వ కైకేయి మధురాక్షరం. కైకేయి ఏమో మధురంగా మాట్లాడుతుంది, ఇంకా కోపంగా లేదు బాబు. ఉవాచ క్రోధ సంయుక్త వాక్య విశారద సా విషణ్ణతరా భూత్వా కుబ్జా తస్యాం హితైషిణి విషాయంతి ప్రోవాచ భేదయంతి చరాగవం. అయితే ఏమనింది, అక్షయం సుమహద్దేవి ప్రవృత్తం త్వద్వినాశనం రామం దశరథో రాజా యవ్వరాజ్యేభిషేక్షతి. నువ్వు నీ ఐశ్వర్యాలు ఎన్ని రోజులు ఆనందంగా ఉన్నావా, డబ్బులున్నాయి, ధనం ఉన్నాయి, ఆభరణాలు ఉన్నాయి, ఐశ్వర్యం ఉంది, నీకని భవనం ఉంది, అన్నీ పోతాయి. మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, రాముడికి పట్టాభిషేకం అంటారు, ఇప్పుడు రాముడిని రాజు చేయబోతున్నాడు. సాస్మ్యగాదే భయే మగ్న దుఃఖశోక సమన్విత దహ్యమానాన్ ననేలేవ త్వద్ధితార్థమిహాగత. ఇది వినంగానే నాకు శోకంతో నా హృదయం కదిలిపోతుంది, ముందు నీకు చెప్పాలని వచ్చానే పిచ్చిదానా అని అంటుంది. తవ దుఃఖేన కైకేయి మమ దుఃఖం మహద్భవేత్ తద్వృద్ధౌ మమ వృద్ధిశ్చ భవేదిహన సంశయ. కైకేయి, నువ్వు ఒకటి అర్థం చేసుకో, నువ్వు వృద్ధిగా ఉంటేనే నాకు వృద్ధి, నువ్వు ఆనందంగా ఉంటేనే నాకు ఆనందం, నీకు దుఃఖం వచ్చిందంటే నాకు దుఃఖమే అని అంటుంది. నరాధిప కులే జాత మహిషీత్వం మహీపతే ఉగ్రత్వం రాజధర్మాణం కథం దేవిన బుద్ధశే. నువ్వు పేరుకే ఏదో రాజా యొక్క వంశంలో పుట్టాను అనుకున్నావు, కానీ నువ్వు అసలు అమాయకురాలివి, నీకు అసలు రాజధర్మం తెలియదు, ఏం తెలీదు, అన్నీ నమ్మేస్తావు, పిచ్చిదానివి. ధర్మవాదీ షఠోభర్త శ్లక్ష్ణవాదీ చ దారుణ శుద్ధభావేన జానీషే తేనైవ మతిసంధిత. మీ ఆయన ఉన్నాడే ధర్మవాది, ధర్మం అని చెప్తాడా, అది బయట వేసే వేషం, ప్రజల ముందు వేసే వేషం, అది ధర్మం అంటాడు. కానీ భర్తగా ఆయన ఎలాంటి వాడు తెలుసా, నీకు భర్తలో ఆయన షఠోభర్త. షఠుడు అంటే ఏమనంటే మనకి మోసం చేస్తున్నాడని తెలియకుండా మోసం చేసేవాడు. బయట మనకి చాలా మిత్రుల్లాగా కనిపించి వెన్నుపోటు పొడిచేవాడిని షఠుడు అంటారు. షఠోభర్త బయటే ధర్మాత్మ ధార్మిక వాడిని, నేను సత్యవాదుని, నేను సూర్యవంశీ ఎలా అంటాడు, కానీ నిన్ను మోసం చేయడానికే ఉన్నాడు, నిన్ను ఎలా మోసం చేయాలో ఆయనకి బాగా తెలుసు. ఆయన శ్లక్ష్ణవాది, చాలా ప్రియంగా మాట్లాడతాడు నీతో ప్రియంగా మాట్లాడతా, కానీ నీకు వెనకాల నీకు దారుణమైన పనులే చేస్తాడు, నువ్వు నాశనం అయ్యే పనులే చేస్తాడు మీ ఆయన అని మహారాజా గురించి మహారాణి దగ్గరే చెప్తుంది. నేను అర్థం చేసుకోవాలి, నిజంగా ఇక్కడ కైకేయి కొంచెమైనా వివేకం ఉండుంటే ఏం కూసావు అని చెప్పి ఒక కత్తి తీసి కోసేయాలి మెడని. మా ఆయన గురించి ఇలా అంటావా అని కదా, అలా అనట్లేదు అంటే అంత చనువు ఎందుకే ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడే పెట్టాలి. నాకే తెలిసిన ఒక అమ్మాయి పెళ్ళి, అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు ఏదో నేను అమ్మాయితో తెలిసిన, అంటే మా గురువు గారితో చదువుకున్నారు, క్లాస్మేట్ లాగా. వెళ్ళి పలకరిద్దామని వెళ్ళాను ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు. వెళ్తే పక్కన ఆవిడ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి అంటుంది, నేను మీ కాబోయే ఆయనకి 3 ఇల్లులు అంట కదా, పెళ్ళయ్యాక ఒక ఇల్లు నీ పేరు మీద రాయించుకో అంటుంది. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి
దాని తర్వాత ఏమనిందో నాకు గుర్తులేదు, కానీ నిజంగా అయితే ఏమనాలండి, నువ్వు నీ లిమిట్లో ఉండు అని చెప్పాలి. నీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు, నువ్వు నీ పని చూసుకో అని చెప్పాలి. అది చెప్పలేదంటే చనువు ఇచ్చినట్టు. భార్యాభర్తల విషయాల్లో లెక్కలు మనం సృష్టించి తీసుకురాకూడదు. ఆస్తిలో నువ్వు ఆట అడుగు, ఇలాంటివి కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. లేని ఆలోచనలు పుట్టించి హాయిగా ఉన్న ఒక కుటుంబాన్ని చెల్లాచెదురు చేసేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. చాలా ఘోరమైన పాపం ఇది, అలా చేయకూడదు. అయితే ఇప్పుడు అదే అంటుంది, శుద్ధ భావేన జానీసే. మీ ఆయన ఇలాంటి వాడు, ధర్మం ధర్మం అంటాడు కానీ నీకు ద్రోహం చేస్తాడు. బయటే ధర్మం కానీ నీకు ద్రోహం చేస్తాడే. నీతో బాగా మాట్లాడతాడు, నువ్వంటే చాలా ఇష్టం అంటాడు కానీ దారుణమైన పనులు నీకు మోసమే చేస్తాడు. కానీ నువ్వు శుద్ధ భావేన జానీసే, తెల్లగా కనిపించేదన్నీ పాలు అనుకుంటావు. నీకు ఏది విషం ఏది పాలు ఏది కళ్ళగప్పటం ఏది తెలియదు, నీకు అన్నీ నమ్మేస్తావు నువ్వు పిచ్చిదానిలాగా. ఉపస్థిత ప్రయుంజాన త్వయి సాంత్వం అనర్థకం అర్థే నైవాద్యతే భర్త కౌసల్యాం యోజయిష్యతి. నీ దగ్గర నీకు అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అన్నీ చెప్తాడు కానీ కౌసల్యాగే చేస్తాడు. కౌసల్య అంటేనే ఇష్టం దశరథుడికి. నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీ బుర్రకి ఎక్కట్లేదు అని అంటారు. ఈ ఆడవాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గర కోపం పుట్టించేలా ఇది సృష్టించాలంటే ఏమంటారు, ఆడవాళ్ళకే పెట్టేయాలి చిచ్చు. పెడితే వాళ్ళ కోపం వచ్చేస్తుంది. అదే చేస్తుంది ఇప్పుడు. కౌసల్యాకి కైకేయికి పెట్టేసింది. అపవాహ్యదు దుష్టాత్మ భరతం తవ బంధుషు కాల్యే స్థాపయితారామం రాజ్యే నిహత కంటకే. మీ ఆయన హృదయం ఎంత, దాంట్లో ఎంత అయోగ్యకరమైన బుద్ధి ఉందంటే, ఆయన ఆలోచనలు ఎంత కలుషితమైందంటే, ఈ ప్లాన్ వేయడానికి ఆయన ఏం చేశాడు, నీ కొడుకు భరతుడిని ముందు అక్కడ పంపించేశాడు. ఈయన పంపించాడా? వాళ్ళ మామయ్య వచ్చి తీసుకెళ్తా అన్నాడు కదా. రాముడి పట్టాభిషేకం చేస్తే నువ్వు ఎక్కడ భరతుడి టాపిక్ తీసుకెళ్తావని ఈయనే పంపించేశాడు. పంపించి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఎందుకు తెలుసా? నువ్వంటే ఇష్టం లేదు ఆయనకి, కౌసల్య అంటేనే ఇష్టం. ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావో. శత్రు ప్రతి ప్రవాదేన మాత్రేవ హితకామ్యయ ఆశీ విషైవాంగేన బాలే పరిధృతస్త్వయా యథా హి కుర్యాత్ శత్రుర్వా సర్పో వా ప్రత్యుపేక్షత రాజ్ఞా దశరథేనాద్య సుపుత్రాత్ త్వం తథా కృత. నువ్వు పిచ్చిదానివి. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావంటే అమ్మలాగా ఆయనను లాలిస్తావు, అన్నీ నువ్వు ప్రేమను ఇస్తావు, భార్యలా అన్నీ నువ్వు ప్రేమిస్తూ ఉంటావు. కానీ నీ ఒడిలో ఆయన పడుకుంటూ ఉంటే నువ్వు చాలా మోహించిపోతావు. అయ్యో నా భర్త ఎంత మంచివాడు అనుకుంటావు. కానీ నువ్వు ఒడిలో నువ్వు ఒక పామును పెట్టుకున్నావు, ఆ పామును నిన్ను కాటేస్తుంది అనే విషయం నీకు తెలియదు అని అంట. దాని తర్వాత సప్రాప్త కైకేయీ క్షిప్రం సాప్రాప్తకాలం కైకేయీ క్షిప్రం పురుహితం తమ ప్రాయస్వ పుత్రమాత్మానం మాం చ విస్మయ దర్శనే. కాబట్టి కైకేయి, నీ చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తానే, ఏదోటి తొందరగా చెయ్యి, నువ్వు చేస్తేనే నీకు హితం నాకు హితం, తొందరగా ఏదైనా చెయ్యి. వినంగానే ఇంకా కైకేయి మనసు మారలేదు, చాలా అందంగా మాట్లాడుతుంది. మంతరాయ వచశ్రుత్వా శయనాత్సా శుభానన ఉత్తస్థౌ హర్ష సంపూర్ణ చంద్రలేఖేవ శారది. ఇలా వినంగానే ఆవిడికి ఇవన్నీ వినిపించలేదు, రాముడి పట్టాభిషేకం అనుకుంటే వినిపించింది. కైకేయి లేచి హర్ష సంపూర్ణ, చాలా ఆనందపడిందంట. చాలా ఆనందపడి చంద్రలేఖేవ శారది. ఈ శరదృతువులో చంద్రుడు ఎంత ఆనందంగా కనిపిస్తాడో అంత ఆనందంగా ముఖం అలా ప్రసన్నమైంది. అతీవసాతు సంతుష్ట కైకేయీ విస్మయాన్విత దివ్యమాభరణం తస్యై కుబ్జాయై ప్రదదో శుభం. అలా చెప్పంగానే సంతోషంతో ఒక ఆభరణం ఇలా తీసి ఇచ్చేసింది. ఈ మహారాజులు రాజపత్నులు వాళ్ళు ఏదైనా మంచి విషయమో వాళ్ళకి ఆనందంగా ఇస్తే ఏదో బంగారమో నాణమో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు ఆనందం.
కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది. విస్మయంలో, ఆనంద విస్మయంలో దివ్యం ఆభరణం తస్యై కుబ్జాయి ప్రదదౌ శుభం. కుబ్జకి ఒక ఆభరణం ఇచ్చింది కైకేయి అనొచ్చు. ఒక దివ్యమైన శుభమైన ఆభరణం ఇచ్చింది అని అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. అంటే క్షత్రియులు వంశంలో పెళ్ళయ్యేటప్పుడు పెళ్లి కొడుకు మహారాజా ఆయన కొన్ని ఆభరణాలని వేస్తాడు, మంగళసూత్రం కాకుండా. అవన్నీ శుభ ఆభరణాలు, వాళ్ళందరూ ప్రతిరోజు వేసుకోవాలి. రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు కొన్ని ఆభరణాలు వేసుకోవాలి. అది ఒక లెక్క ఉంటుంది. ఇది కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి, ఇది ఒకేషనల్గా వేసుకోవాలి అని ఉంటుంది. అలా డైలీ శుభమైన ఒక ఆభరణం అది తీయకూడదు ఎప్పుడు. అటువంటి ఒక ఆభరణం తీసి ఇచ్చేసింది. దానివల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది, భర్తృ వియోగం వచ్చింది, వస్తుంది కొద్దిసేపటి. దత్వాతు ఆభరణం తస్యై కుబ్జాయి ప్రమదోత్తమ కైకేయీ మందరాం హృష్టా పునరేవాబ్రవీతిదం. ఇలా ఆనందంగా ఇలా చేతిలో ఇచ్చి, ఇదంతు మంతరే మహ్యం ఆఖ్యాతం పరమం ప్రియం. మంతరా, నా జీవితకాలంలో నువ్వు ఇంతకంటే ఆనందమైన విషయాన్ని నువ్వు చెప్పలేవు. ఏతన్మే ప్రియమాఖ్యాతం కింవా భూయక్కరోమితే. కాబట్టే ఇది ఇస్తున్నాను. ఇంకేదైనా కావాలంటే కూడా ఇస్తాను, అడుగు. రామో వా భరతేవాహం విశేషం నోపలక్షయే తస్మాత్ తుష్టామి యద్రాజ రామం రాజ్యే విశేష్యతి. రాముడైతే ఏంటి, భరతుడైతే ఏంటి, ఇద్దరు నా కొడుకులు కదా. రాముడు పట్టాభిషేకం అంటే నా కొడుకు పట్టాభిషేకం. ఎంత ఆనందమైన విషయం ఇది. నమే పరం కించిదితో వరం పునః ప్రియం ప్రియార్హే సువచం వచోమృతం తథా హ్యవోచత్ స్వమత ప్రియోత్తరం వరం పరం తే ప్రదదామి తం వృణు. మంథరా, కాబట్టి నువ్వు ఇంత మంచి విషయం చెప్పావు కాబట్టి నీకు ఇంకేదైనా, నువ్వు ఏదైనా నాకు ప్రియమైన వస్తువు నువ్వు పొందడానికి యోగ్యురాలు కాబట్టి ఏదైనా అడుగు. శ్రీరాముడి పట్టాభిషేకం అని చెప్పావా, అమ్మాయి అంత ఆనందమైన. అయోధ్యకి ఇంతకంటే మంచి విషయం ఏముంటుంది? అయోధ్యని నా కొడుకు రాముడు వెళ్తే దానికంటే మంచి విషయం ఏముంటుంది అని అంటుంది. అయితే ఇక్కడ దీని తర్వాత మళ్ళీ మంతర మాట్లాడి మారుస్తుంది. ఆ విషయం మనకు తెలుసు. కానీ దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ ఒక విషయం జరిగింది. అది మహాభారతంలో కూడా రామాయణం కథ సంక్షిప్తంగా వస్తుంది. అక్కడ ఒక విషయం ఉంది. దేవతలు చూస్తున్నారు కైకేయి మారట్లేదు అనే విషయాన్ని. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దిగులు. ఎందుకంటే రహస్యం ఏంటంటే రాముడు ఈ పట్టాభిషేకం జరగకూడదు, రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి. దేవతల ఆ పక్షంలోనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే అప్పుడే రావణ సంహారం అవుతుంది. రాముడు ఇక్కడే కూర్చుంటే జరగదు. అయితే వాళ్ళు దిగులుతో బ్రహ్మ దగ్గర వెళ్ళి వేడుకున్నాం, స్వామి మనం ఓడిపోయేలా ఉన్నాం, ఎదురిచ్చయ. దేవతలకు సాయం చేస్తుంది కదా, మంచి అవకాశం మనకి. రాముడి పరమాత్మ ఆయన వనవాసం వెళ్ళడానికి మనం సహాయం చేయడానికి మంచి అవకాశం. కోల్పోయాం ఎందుకంటే కైకేయి మారట్లేదు అని చెప్తే అప్పుడు బ్రహ్మ సరస్వతిని వేడుకొని నువ్వు మంతర నాలుకలో వెళ్ళి ప్రవేశించు అని అన్నారట. అనే ఒక విషయం ఉంది మహాభారతంలో, అది చెప్తున్నారు. కానీ అది అవసరం లేదు మనకి. అంటే దేవతలు, ఇది దేవకార్యం అనేది పక్కన పెట్టండి. కానీ దీంట్లో వాల్మీకి మహర్షి మనకి ఎలా ఉండకూడదు అని ఒక విషయం చూపిస్తున్నారు. అది మనం పట్టుకోవాలి ఇక్కడ. అంటే మాటలతోనే ఒక భార్యాభర్తల్ని విడగొట్టింది అంతా. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ, భార్య లేక భర్త, భర్త లేక భార్య, ఆ విరహంలో చనిపోదాం అనుకున్నప్పుడు సాంత్వన నింపి వాళ్ళిద్దరినీ మళ్ళీ ఒకటి చేస్తున్నాడు హనుమంతుడు మాటలతోనే. నువ్వు ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నావా, అలా ఉండాలనుకుంటున్నావా అని వాల్మీకి మహర్షి 2 క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తాడు రామాయణం. ఎలా ఉంటావు నువ్వు, నీ ఇష్టం. ఇలానే ఈ దాస్యభావంలో చాలామంది ఉంటారు. ఇప్పుడు కైకేయి సహజంగా ఆవిడ ధార్మికురాలే, కానీ ఈవిడ అధర్మం వైపు మళ్ళించేలా చేస్తుంది. ఒక దాసి అయి ఉండి అధర్మం వైపు ఒక అడ్వైజ్, సలహాలన్నీ ఇచ్చి మారుస్తుంది. ఇలా ఒక సేవకురాలు. ఇంకోవైపు అధర్మమైన ఒక రాజు,
వాడికి హితం వైపు మళ్ళించేలా సాయం చేస్తున్నాడు విభీషణుడు రావణుడికి. వాడిని వీడు వెళ్ళగొడుతున్నాడు, వీడు హితం చెబుతున్నాడు. ఇలానే సుగ్రీవుడు ఒకసారి తప్పు చేసి రాముడికి కోపం వచ్చేలా చేస్తాడు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు కోపంగా సుగ్రీవుడిని కొట్టడానికి వస్తాడు కిష్కింధకాండలో. అప్పుడు ఆ సుగ్రీవుడు దాసుడైన హనుమంతుడు, మీరు చేసింది తప్పు, మీరు వెళ్ళి శరణాగతి చేయాలి, ముందు శరణాగతి చేయండి, రాముడి కాళ్ళు పట్టుకోండి, అప్పుడే మీకు హితం అనగానే వాడు వింటున్నాడు. అంటే ఒక రాజు ఎలా ఉండాలి, రాజుడికి దాసి ఎలా ఉండాలి, ప్రభువు దాసి రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అని 3 కథలు కాంట్రాస్ట్గా. ఒక సైడ్ ఏమో ఒక కథలో ఎలా ఉంది, రాణి ధార్మికురాలుగా ఉంది, దాసి ధార్మికురాలుగా లేదు. ఇంకోవైపు దాసుడు ధార్మికుడుగా ఉన్నాడు, రాజా ధార్మికుడిగా లేడు. ఇద్దరు నశించిపోయారు. మధ్యలో రాజుకి ధర్మం వైపు చింతన ఉంది, దాసుడికి ధర్మం వైపు చింతన ఉంది. వాళ్ళని రాముడు గుండెల్లో పెట్టుకుంటున్నాడు. అదే విషయం. అంటే మీకు దేన్నైనా మీరు ధర్మంతో దాన్ని తూకం వేయాలి. నాకు ఆనందం కావాలా, ధర్మం కావాలా, నాకు లాభం కావాలా, ధర్మం కావాలా, నాకు ఐశ్వర్యం కావాలా, ధర్మం కావాలా, నాకు పుణ్యం కావాలా, ధర్మం కావాలా, ప్రతి దాంట్లో మీరు ధర్మమే ఎంపిక చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే మీరు ఆనందంగా ఉంటారు. లేకపోతే కొద్దిసేపటికి మీరు గెలిచారని మీకు అనిపించినా మీరు మళ్ళీ చాలా బాధ పొందుతారు. ఆ బాధ నుంచి బయటికే రాలేరు మీరు. నేను చచ్చిపోతే బాగుండు అన్నంత బాధ వచ్చేస్తుంది. అందుకే ధర్మం వైపే ఉండాలి మనసు. అందుకే దానికి ఆ శిక్షణ ఇవ్వాలి. అయితే నెక్స్ట్ సరిగా ఇలా అనగానే మందరికి ఏమన్నాలో తెలియలేదు. మంతరా తు అభ్యసూయైనాం ఉత్సృజ్యాభరణం హితత్ వాచేదం తతో వాక్యం కోపదుఃఖ సమన్విత. విసిరి కొట్టిందంట ఆభరణాలు. కైకేయి ఆభరణం ఇస్తే విసిరికొట్టి హర్షం కిమర్థమస్థానే కృతవత్స్యసి బాలిషే శోకసాగర మధ్యస్థం నాత్మానం అవబుద్ధ్యసే. కైకేయి, నీకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. ఇంత బాలిషే, ఇంత చిన్న పిల్లలా ఉన్నావు నువ్వు, నీకు చెప్తే అర్థం కావట్లేదా? శోకసాగరం మధ్యలో ఉన్నావు నువ్వు, చుట్టూ సముద్రం, అది శోకం నిన్ను ఎప్పుడు ముంచాలి అని చూస్తుంది, దాని మధ్యలో నువ్వు తేలుతున్నావు, నీకు అర్థం కావట్లేదా నేను చెప్పింది. మనసా ప్రహసామిత్వాం దేవి దుఃఖార్దితా సతి యచ్చోతితవ్యే హృష్టాసి ప్రాప్యత్వం వ్యసనం తతః. నీకు ఎంత ఘోరమైన ఒక సంకటమైన పరిస్థితి వచ్చింది, నీకు ఆనందంగా ఉందా? నిన్ను ఇటువంటి పరిస్థితిలో, దీనమైన పరిస్థితిలో చూసి నాకు నవ్వాలా ఏడవాలా అర్థం కావట్లేదు. శోచామి దుర్మతిత్వం తే కాహి ప్రాజ్ఞా ప్రహర్షయేత్ హరేః సపత్నీపుత్రస్య వృద్ధిం మృత్యోరివాగతం. నేను చెప్పింది నువ్వు సరిగ్గానే విన్నావా? నేను నీ కొడుకు భరతుడికి పట్టాభిషేకం అనలేదు, కౌసల్య కొడుకి రాముడికి పట్టాభిషేకం అన్నాను. సపత్ని కొడుకుకి పట్టాభిషేకం అంటే ఎవడైనా ఆనందంగా ఉంటాడా? నీకు కొంచెం కూడా బుద్ధి లేదు అని అంట. కొంతమంది ఇలా ఉంటారు. ఎలా అంటారంటే, మీరు ధార్మికంగా ఉంటే అమాయకుడు అనుకుంటారు వాళ్ళు, అధార్మికంగా ఉంటేనే తెలివి ఉన్నట్టు వాళ్ళ అభిప్రాయంలో. ఇది ధర్మం కాదు అన్నాడంటే వీడు ఒక పిచ్చోడు అంటారు. ధర్మం మాట్లాడితేనే పిచ్చోడు కదా. ధర్మం మాట్లాడకుండా ఇలాంటి తెలివితేటలు ఉంటేనే వీడే ప్రపంచంలో ఉంటాడు అనుకుంటారు కొంతమంది. దానివల్ల దుఃఖమే వస్తుంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి భరతాదేవ రామస్య రాజ్య సాధారణాద్భయం తద్విచింత్య విషన్నాస్మి భయం భీతాద్దిజాయతే. ఈ రాజ్యం అనేది భరతుడికి రాముడికి సమమైన భోగ్య వస్తువు. రాముడికి ఎంత అధికారం ఉందో భరతుడికి కూడా అంత అధికారమే ఉంది. కానీ రాముడికి పట్టాభిషేకం భరతుడికి ఏమీ లేదంటే నాకు భయం వేస్తుంది, నీకు భయం వేయట్లేదా అని అంటుంది. లక్ష్మణో హి మహాబాహు రామం సర్వాత్మనాగతః శత్రుఘ్నశ్చాపి వరదం కాకుస్థం లక్ష్మణో యత. లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు కూడా ఉన్నారు కదా అని అనుకుంటామేమో. లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడితోనే ఉంటాడు,
రాముడికి రాజ్యం అడగడు. రాముడి రాజ్యం వస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు. శత్రువుని ఎప్పుడు భరతుడితోనే ఉంటాడు కాబట్టి భరతుడికి రాజ్యం వస్తే ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు పోటీ ఎవరికి, సమస్య ఎవరికి? రాముడికి భరతుడికి మధ్యలోనే. వాళ్ళిద్దరూ అడగరు, లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నులు. ప్రత్యాసన్న క్రమేణాపి భరతస్యైవ భామిని రాజ్యక్రమో విశిష్టస్తు తయోస్తావత్ యవీయసో. కాబట్టి వాళ్ళు పుట్టిన క్రమంలో పెద్ద ఏం తేడా లేదు. రాముడు పుట్టిన చాలా ఏళ్ళకి భరతుడు పుట్టాడు కాబట్టి రాముడు పెద్దవాడు చేయాలి అనే విషయం లేదు. ఏదో కొన్ని గంటలే కదా. చూడండి ఎలా మాట్లాడుతుందా. కొన్ని గంటలే కదా. నా దృష్టిలో ఇద్దరు సమమే. భరతుడు ఏదో అన్నా అని అంటున్నాడు కానీ 12 అవర్స్లో పుట్ట అన్న ఏంటి తమ్ముడు ఏంటి ఇద్దరు ఒకలే అని అంటారు. అంటే ఒకటి ఇది ఒక విషయం ఉంది, మీరు ప్రపంచంలో గమనించాలి. ఒక ఆయన ఉన్నాడని, ఇప్పుడు ఆయన రికార్డ్స్ ఈయన బీట్ చేయలేడు. చేస్తే చేయలేడు అన్నప్పుడు ఈయనకంటే నీకు నచ్చిన వ్యక్తి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరిని సమానంగా పోల్చి మాట్లాడతారు. మీకు దేవుడు అంటే ఇష్టం కానీ నిజానికి వేరే దేవుడి గురించి ఉంది, వీళ్ళిద్దరు సమమే అంటారు కొంతమంది. అలానే ఉంది విషయం కదా. ఏ దేవుడైతే ఏంటి అని అంటారు కొంతమంది. అలానే ఒకడికి గంగూలీ అంటే ఇష్టం కానీ రికార్డ్స్ టెండూల్కర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇద్దరూ ఆల్మోస్ట్ సేమే అని అంటారు కొంతమంది. అలా తీసుకొస్తారు ఆ ప్రస్తావన, అలా తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే భరతుడు రాముడి కంటే గొప్పవాడు అని చెప్పలేదు. చెప్పడానికి ఏమవుతుంది, ఇద్దరు ఒకళ్ళే, కొన్ని గంటలే కదా తేడా అని అంటారు. విదుష క్షత్ర చారిత్రే ప్రాజ్ఞస్య ప్రాప్తకారిణ. రాముడి గుణగణాలు చెప్పేసి ఆ గుణగణాల నుంచి దోషం చెప్తుంది దాన్ని. విదుష మంచివి, అన్ని జ్ఞానం తెలిసినవాడు రాముడు. క్షత్రచారిత్రే మంచి క్షత్రియ బలం, క్షత్ర చారిత్రత ఉన్నవాడు, వీరుడు. ప్రాజ్ఞ మంచి ప్రాజ్ఞం, ఏది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అని మంచి ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడు. ప్రాప్తకారిణ ఏదైనా సాధించుకునే సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. ఇవన్నీ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నవాడు భరతుడికి రాజ్యం వచ్చేలా ఉంటాడా? వాడికి రాజ్యం రావాలనే కదా చూస్తాడు అని అంటాడు. సుభగా కిల కౌసల్యా యస్యా పుత్రోభిషేక్ష్య యవ్వరాజ్యేన మహత స్వపుష్యేన ద్విజోత్తమైః ప్రాప్తాం వసుమతీం ప్రీతిం ప్రతీతాం హిత విద్విషం ఉపస్థాస్యసి కౌసల్యా దాసీవత్వం కృతాంజలిః అని అంటాడు. అయితే కాబట్టి కైకేయి నీ దగ్గర నేను విన్నపించుకుంటున్నాను, కౌసల్య సంతోషంగా ఉంటుంది, నీకు దుఃఖమే అని అంటుంది. నీకు దుఃఖం అయితే ఉండని, కౌసల్య సంతోషంగా ఉంటే నీకేం బాధ కదా. తాం దృష్ట్వా పరమప్రీత బ్రువంతీం మంథరా తతః రామస్యైవ గుణాన్ దేవి కైకేయీ ప్రశంసః. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా మారలేదు, చాలా అందంగా మాట్లాడుతుంది, ఇంకా నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంది. ధర్మజ్ఞో గుణవాందాంతః కృతజ్ఞః సత్యవాన్ శుచిః రామో రాజసుతో శ్రేష్టో యవ్వరాజ్యం అతోర్హతి. రాముడికి పట్టాభిషేకం దశరథ మహారాజ్ చేస్తానంటే అర్హత ఉన్నవాడే. ధర్మజ్ఞ, ధర్మజ్ఞుడు, గుణవాన్, ఎన్నెన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి రాముడికి. దాంతః మనస్సుని తన అధీనంలో పెట్టుకున్నవాడు, ఇంద్రియాలను అధీనంగా పెట్టుకున్నవాడు, అట్లాంటి వాడే కదా రాజవాలి. ఏది పడితే చేసేవాడు రాజవాల. కృతజ్ఞ, ఎవరైనా మంచిది చేస్తే మర్చిపోకుండా తిరిగి మంచిది చేస్తాడు రాముడు, అట్లాంటి వాడు కదా రాజవాలి. సత్యవాన్, సత్యం మీదే నించున్నవాడు, సూర్యవంశం ఏది, ఇక్ష్వాకు వంశాలు సత్యం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వాడు, అట్లాంటి రాముడు. శుచి, శుద్ధమైన వాడు, ఒక మచ్చలేని వాడు, అట్లాంటి వాడు రాజు అయితే సంతోషించాలి కానీ నీకేంటే కడుపుకుంటాం అంతరా అని అంటాడు. అయితే భ్రాతॄన్ భృత్యాంశ్చ దీర్ఘాయు పితృవత్ పాలయిష్యతి సంతప్యసే కథం గుజ్జే శుత్వా రామాభిషేచనం. ఇంకోటి చెప్తాను విను. భ్రాతॄన్ భృత్యాశ్చ దీర్ఘాయు పితృవత్ పాలయిష్యతి. అయితే
నీకు దీర్ఘాయువు అంటారు, రాముడిని అనుగ్రహం చేస్తాడు. నా రాముడు 100 ఏళ్ళు పరిపాలించాలి, దీర్ఘాయుగా ఉంది, ఈ అయోధ్యని పరిపాలించాలి, పరిపాలించేసి దాని తర్వాత రాముడు పెద్ద కొడుకు, రాముడి గురించి నాకు తెలుసు, వాడి తమ్ముళ్ళు అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు. వాడు రాజాడంటే దశరథ మహారాజు చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటాడే, లక్ష్మణుడైనా భరతుడైనా శత్రుఘ్నుడైనా ముగ్గురిని నాన్నలా చూసుకుంటాడు. అటువంటి వాడు దీర్ఘాయుగా ఉంది, చాలా ఏళ్ళు వాడు పరిపాలించాలి. ఇంత మంచి విషయం అవుతుంటే సంతప్యశేకతం పుట్టే నీకేంటి ఇంత దుఃఖం, నువ్వెందుకు దుఃఖపడుతున్నావు, నీకు అవసరం లేదు విషయం ఇది, నువ్వెందుకు దుఃఖపడుతున్నావు. భరతశ్చాపి రామస్య ధ్రువం వర్షదపరం పితృపైతామహం రాజ్యం అవాప్స్యతి నరఋషభ. రాముడు 100 ఏళ్ళు పరిపాలించాడు, పరిపాలించాక రాముడే ఇచ్చేస్తాడే భరతుడికి. తమ్ముడు మీద అంత చేయడా? రాముడు 100 ఏళ్ళు పరిపాలించాక భరత నువ్వు ఏళ్ళరా, నేను వెళ్ళింది చాలు, నువ్వు ఏళ్ళు అనడా? ఎందుకు ఇంత చిన్న విషయం ఇది అని అంటూ సాత్వం అభ్యుదయే ప్రాప్తే దహ్యమానేవ మంతర భవిష్యచిత కళ్యాణే కిమిదం పరితప్యసే. ఇది అయోధ్యకి చాలా గొప్ప కీలకమైన ఒక సందర్భం. అయోధ్య ఒక తలరాతే మారిపోయి గొప్ప దశకి వెళ్ళే ఉన్నతి వైపు వెళ్ళే ఒక విషయం ఇది. ఇటువంటి మంచి విషయాన్ని ఇంత శోకంగా చెప్తున్నావు, ఇంత దిగులు పడిపోతున్నావు నువ్వు. నీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడు. యథా వై భరతో మాన్యః తథా భూయోపి రాఘవః కౌసల్యాతోతిరిక్తం చ మమ శుశ్రూషతే బహుః. నాకు భరతుడు ఎలాగో రాముడు కూడా అలాగే. ఇంకోటి రాముడికి కౌసల్య ఎలాగో నేను కూడా అలాగేనే. ఇంకోటి విషయం చెప్తాను చూడు. కౌసల్యాతోతిరిక్తం చ మమ శుశ్రూషతే బహుః. నీకు నిజంగా ఒక విషయం చెప్పాలా, కౌసల్య కంటే కూడా రాముడికి నేనంటేనే ఇష్టం తెలుసా. ప్రతిరోజు నా మమ శుశ్రూషతే బహు అని చెప్తుంది ఒక విషయం. కౌసల్య భవనానికి కూడా ప్రతిరోజు వెళ్తాడో వెళ్ళడో, ప్రతిరోజు నా భవనానికి వస్తాడు. అమ్మా 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 అని నేనే వెళ్ళు రేమే. కౌసల్యమ్మ ఎదురు చూస్తుంటేమోరా, ఇక్కడే ఉంటున్నావు ఏంటరా అంటే, కౌసల్యమ్మ మహారాణి అమ్మ, ఆవిడని చూసుకోవడానికి చాలామంది ఉన్నారు, ఇంకోసేపు ఉంటానులే అమ్మ అని నాతోనే ఉంటాడే వాడు. ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా, కౌసల్యమ్మ దశరథ మహారాజు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉంది. నేను కొంచెం యవ్వనంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేనంటే వాడికి కొంచెం, నేను ఫ్రెండ్ లాగా వాడికి, నేనంటే చాలా ఇష్టం వాడికి. కాబట్టి ప్రతిరోజు నాకు వస్తాడు, శుశ్రూష చేస్తాడు, కాళ్ళన్నీ ఒత్తుతాడు, నాకు అన్నీ చేసి పెడతాడు. నేనంటేనే చాలా ఇష్టమే, నీకు తెలియదు ఈ విషయం. రాజ్యం యది హి రామస్య భరతస్యాపి తత్తదా మన్యతే హి యథాత్మానం యథా భ్రాతృముస్సు రాఘవః. కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెబుతున్నాను, రాముడికి రాజ్యం అంటే నా కొడుకుకి రాజ్యం. అంటే నా కొడుకు రాముడు అంటే నా కొడుకే. కాబట్టి భరతుడికి వచ్చినా రాముడికి వచ్చినా నాకు ఏ భేదం లేదు, ఎవరికి వచ్చినా నా మనసు కొంచెం కూడా మారదు, నేను అది అంతే ఆనందంగా ఉన్నాను అనే విషయం. కైకేయ్య వచనం శ్రుత్వా మంతరా భృష దుఃఖిత దీర్ఘముష్ణం నిశ్వస్య కైకేయీమిదమబ్రవీత్. ఇలా చెప్పంగానే చాలాసేపు ఒక 2 నిమిషాలు ఇలా మాట్లాడుతుంటే కొంతమంది టెన్షన్ వేస్తే ఇలా చేసి అలా అంటారు కదా, అలా చేస్తుందంట. ఇలా చెప్పాలి దీనికి అని మంతర అలా చేస్తుంది. దీర్ఘముష్టం, దీర్ఘంగా శ్వాస తీసి ఇలా చేస్తుంది. ఎలా చెప్పాలి దీనికి అని అర్థం కావట్లేదు. అనర్థదర్శినీ మూర్ఖాన్ ఆత్మానం అవబుధ్యసే శోకవ్యసన విస్తీర్ణే మజ్జంతి దుఃఖసాగరే. అయితే ఇప్పుడు కైకేయి చెప్పిన ఈ విషయాలన్నిటికీ సమాధానం చెప్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ప్రశ్నల్లా ఉన్నాయి కదా, అది చెప్తున్నాం. నీకు ఇంకా అర్థం అవ్వట్లేదు. సరే, నీతో ఎలాంటి ఒక కుట్ర పన్నారో నీ వైపు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. నేను భవిత రాఘవో రాజా రాఘవస్య చ యస్సుతః రాజవంశాత్తు భరతః కైకేయీ పరిహాస్యతే. ఏమన్నావు? రాముడు 100 ఏళ్ళు వెళితే భరతుడికి ఇస్తాడా?
రాజధర్మం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నీకు? రాముడి తర్వాత రాజు ఎవడవుతాడు? రాముడి కొడుకు అవుతాడు. భరతుడికి ఇస్తాడా? భరతుడికి ఇవ్వడు. మరి భరతుడికి సరే రాజ్యం లేదు, భరతుడి కొడుకు ఏమవుతాడు? భరతుడే దాసుడు అంటే రాజుకి సేవకుడు భరతుడు అంటే భరతుడి కొడుకు రాముడి కొడుకుకి వాడి సేవకుడు, వాళ్ళ నెక్స్ట్ కొడుకుకి వాడి కొడుకు సేవకుడు. అలానే అయిపోతుంది. వాళ్ళది రాముడి వంశం రాజవంశం అయిపోతుంది, మీది సేవకుల వంశమే అయిపోతుంది. ఎప్పటికీ చిరకాలం ఇలానే మిగిలిపోతుంది. ఇదేనా నీకు కావాల్సింది? ఇదేనా నువ్వు కోరుకునేది అని అంటారు. నహి రాజ్ఞ సుతా సర్వే రాజ్యే తిష్టంతి భామిని. కైకేయి నోట అర్థం చేసుకో. రాజుకి ఎంతమంది కొడుకులున్నా అందరూ రాజులు అయిపోరు, అందరికీ రాజ్యం ఇవ్వలేరు కదా. మరి ఎవరు రాజు అవ్వాలో నువ్వు ఆలోచించక్కర్లేదా? ఎందుకంటే రాజు అవ్వని వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ కీర్తి రాదు, ప్రఖ్యాతి రాదు, ఏం రాదు. కాబట్టి తస్మాత్ జ్యేష్ఠే హి కైకేయి రాజ్యతంత్రాన్ని పార్థివాః స్థాపయన్ అనవధ్యాంగి గుణవత్ ఇతరేష్వపి. కాబట్టి ఎప్పుడు అందుకే పెద్దోడికే పట్టాభిషేకం అంటారు. పెద్దోడికే పట్టాభిషేకం అంటే ఎలా ఉంటుంది? గుణవత్ ఇతరేష్వపి అని, గుణవస్తు ఇతరేష్వపి. ఈ రాజధర్మాలు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? చిన్న కొడుకులు ఎంత గుణవంతులై ఉన్నా పెద్ద కొడుకుకి గుణాలే లేకపోయినా పెద్ద కొడుకునే రాజుగా చేస్తాడు అని అంటుంది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రాముడి కంటే భరతుడే ఎలిజిబుల్ అనే ఒక ఒపీనియన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని కూడా సరస్వతి కటాక్షం ఉండాలి. ఇలా మాట్లాడితే కొంపను కూల్చేయాలంటే కూడా సరస్వతి కటాక్షం ఉండాలి. ఆసవంత్యంత నిర్భగ్నస్తవ పుత్రో భవిష్యతి అనాథవత్ సుఖేభ్యశ్చ రాజవంశాత్తవత్సలే సాహం తదర్థే సంప్రాప్త త్వన్నుమాం నామ బుద్ధ్యసే సపత్ని వృద్ధో యామే త్వం ప్రదేయం దాతుమర్హసి. అయితే నేను ఇదే నీకు చెబుతున్నాను, నీకు అర్థం కావట్లేదు. ధ్రువం తు భరతం రామ ప్రాప్యం రాజమకంటకం దేశాంతరం నాయయిత లోకాంతరమతాభివా. దారుణమైన వాక్యం ఇది. ఏమంటుందంటే, ఇప్పుడు ముందు ఒక విషయం చెప్పింది. రాముడు అన్నతమ్ముల్ని బాగా చూసుకోలేడా, బాగా చూసుకుంటాడన్న విషయం చెప్పింది. దానికి ఇప్పుడు జవాబు. ఒకడు రాజు అయ్యాడు అనుకో, రాజు అయ్యాక వాడి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? వాడికి ఎవరెవరి వల్ల హాని అనేది వాడు చూసుకుంటాడు. ముందు చూసుకొని వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ హానిని ముందు వాడి కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు రాముడు రాజు అయ్యాడు అనుకో, రాముడి పదవికి ఎవరి వల్ల హాని వస్తే భరతుడి వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి రాముడు ఏం చేస్తాడంటే రాజు అయ్యాక భరతుడిని దేశాంతరం నాయిత లోకాంతరమతాపివా అంటుంది. వేరే దేశానికి పంపించేస్తాడు. భరతుడి రాజ్యంలో లేనట్టు వేరే దేశానికి పంపించేస్తాడు. లేకపోతే లోకాంతరం, ఈ లోకం నుంచే పంపించేస్తాడు. ఎందుకంటే శత్రువు కదా, వాడి వల్ల హాని అని వచ్చాగానే రాజుగా మారిందంటే మనసు మారిపోతుంది. ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నట్టు అక్కడ ఉండడు. నీ కొడుకుని చంపేశాడంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు అన్నా. దాని తర్వాత విషయం ఉంటుంది. బాల ఏవతు మాతుల్యం భరతో నాయితస్త్వయా సన్నికర్షాచ్చ సౌహార్దం జాయతే స్థావరేష్వపి. నువ్వు రాముడు నాకు వచ్చి సేవ చేస్తున్నాడు, రాముడికి నేనంటే ఇష్టం, రాముడికి నేనంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం అని అంటున్నావు కదా, నీకు ఎందుకు అనిపించదు? నువ్వేం చేశావు? బుర్ర తక్కువ దాన్ని నువ్వు నీ కొడుకునేమో వేరే దేశానికి పంపించావు. నీ దగ్గర కొడుకు ఇప్పుడు లేడు కాబట్టి ఎవడో వచ్చి సాయం చేస్తే కొడుకులాగా పొంగిపోతున్నావు. అంటే చూడండి, రాముడు కైకేయి దగ్గర ఎందుకు వచ్చి సేవ చేస్తున్నాడు? దాంట్లో ఒక ధర్మం ఉంది. ఏంటంటే, పాపం కౌసల్యమ్మకి సుమిత్రమ్మకి నేను లక్ష్మణులు ఉన్నాం, కొడుకులు కళ్ళ ముందే తిరుగుతున్నాం. పాపం కైకేయి అమ్మ కొడుకు అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు, పుత్రశోకంతో దిగులు పడుతుంది కదా, ఆ బాధ ఆవిడకు ఉండకూడదు అని కైకేయితో ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేస్తుంది.
భరతుడు ఉంటే ఏ సేవలన్నీ చేస్తాడు, రాముడు అవన్నీ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆవిడకి దుఃఖం కలిగించకూడదు, మన అమ్మని మనంగా ఏదో చూసుకోవాలి అనే ఆ భావనలో చేస్తుంటే మొత్తం మార్చి చెబుతుంది. నీకు ఎందుకు అనిపించదు? ఎందుకంటే నువ్వు భరతుడిని పంపించేశావు. పంపించేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సన్నికర్షాచ సౌహార్దం జాయతే స్థావరేష్వే అంటున్నాడు. మనకి నచ్చిన వాళ్ళు దూరం వెళ్ళిపోయారనుకో, కొద్దిగా మర్చిపోతాం మనం. మర్చిపోయేప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాణం లేని వస్తువుల మీద, చెట్ల మీద కూడా మనకు వ్యామోహం వచ్చేస్తుంది. కొడుకు అనేవాడు పక్కన లేదంటే మనకి చెట్టు, జంతువులు, వాటిని మనం పుత్రుడు అనుకుంటూ ఉంటాం. పుత్రుడు ఎక్కడెక్కడో యుఎస్లో ఉన్నాడు. ఒక ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఇంట్లో కుక్క పిల్ల ఉందంటే దాన్ని కొడుకు అనుకుంటాడు. కొడుకు మీద చూపాల్సిన ప్రేమ దాని మీద చూపిస్తుంటారు కదా. ఆడేమో యుఎస్లో అక్కడెక్కడో ఉంటాడు. అలా చేస్తుంటారు. వీడినే కొడుకు, వీడు నా కొడుకు అంటారు. అంటే ఎవరైనా సహాయం చేస్తే కూడా ఆ కొడుకుని చూసుకుంటూ ఉంటారు. అలా యాక్చువల్లీ నీకు భరతుడు అంటేనే ఇష్టం. నువ్వు భరతుడిని రాముడిలో చూసి రాముడిని కొడుకు అనుకుంటున్నావు, కానీ నీ కొడుకు భరతుడేనే. భరతుడు కళ్ళ ముందు తిరగట్లేదు కాబట్టి నువ్వేమో అనుకుంటున్నావు అని అను. భరతానువశాత్సోపి శత్రుఘ్న తత్సమంగత లక్ష్మణో హి యథా రామం తథాయం భరతంగత. కైకేయి నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, రాముడు లక్ష్మణుడు ఒక సెట్, భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఒక సెట్. రాముడు రాజయ్యాడంటే లక్ష్మణుడికే లాభం, భరతుడికి ఏం లాభం లేదు. రాముడు లక్ష్మణుడితోనే తిరుగుతున్నాడు, లక్ష్మణుడితోనే ఇది చేస్తున్నాడు, కానీ భరతుడి గురించి ఎప్పుడైనా ప్రేమగా ఉన్నాడా? భరతుడితో ఎప్పుడైనా కలిసి తిరిగాడా? భరతుడి మీద ఎప్పుడైనా ప్రేమ చూపించినట్టు నీకు గుర్తుందా? ఇలా అన్నీ అడుగుతుంది. భరతుడి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో అయోధ్యకాండ ఎండలో తెలుస్తుంది. లక్ష్మణుడిని కూడా తిడతాడు కానీ భరతుడిని తిట్టదు ఎప్పుడు. అరణ్యకాండలో కష్టపడి కడతాడు పర్ణశాల లక్ష్మణుడు. కట్టేసి లక్ష్మణుడి మీద చేసి, లక్ష్మణ ఎంత ఆనందంగా ఉంది కదా, ఎంత బాగుందిరా పర్ణశాల, ఈ సమయంలో భరతుడు మన పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది కదా అంటాడు. అంత ఇష్టం భరతుడు అంటే. కాబట్టి శ్రూయతే హి ద్రుమకశ్చిత్ శయత్తవ్యో వన జీవనై సన్నికర్షాదరి దిశీకాభి మోచిత పరమాద్భయాత్. కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు చుట్టూ వేరే చిన్న చిన్న చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ చెట్టుని నరకరు. ఎందుకంటే అంత దూరం వెళ్ళలేం కాబట్టి, ఇవన్నీ ముళ్ళుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తారు. ఒంటరిగా ఉంటేనే కొట్టేస్తారు. అలా రాముడి చుట్టూ లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు, అందుకే రాముడి సేఫ్. భరతుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు కదా, అందుకే వాడిని కొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కుట్ర పన్నుతున్నారు, నీకు అర్థం కావట్లేదు అనే విషయం. గోప్తా హి రామం సౌమిత్రిర్లక్ష్మణం చాపి నాగవ అశ్వినోరివ సౌభ్రాత్రం తయోర్లోకేషు విశ్రుతం. రాముడు లక్ష్మణులు అశ్విని కుమారులు లాగా కవలలు, వాళ్ళిద్దరూ కలిసే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరే సంతోషం. కాబట్టి తస్మాన్ లక్ష్మణో రామ పాపం కించిత్ కరిష్యతి రామస్తు భరతే పాపం కుర్యాదేవన సంశయ. కాబట్టి రాజయ్యాక లక్ష్మణుడు ఏం పాపం చేసినా రాముడు ఏమనడు, కానీ భరతుడు పాపం చేశాడంటే అదే దొరికిన ఒక అవకాశం అని అనుకొని భరతుడిని వనవాసానికో దేశాంతరానికో పంపించేస్తాడు అని. తస్మాత్ రాజగృహాదేవ వనం గచ్చతు రాఘవ ఏతద్ది రోచతే మహ్యం వశంచాపి హితంతవ. కాబట్టి నాకేమనిపిస్తుంది తెలుసా, భరతుడు రాజు అవ్వాలి, రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళాలి, అప్పుడే భరతుడు సేఫ్గా ఉంటాడు. ఎందుకంటే రాముడు భరతుడికి థ్రెట్ అన్న విషయాన్ని చెప్తాడు. రాముడు ఉండేంతకాలం భరతుడు హాయిగా ఉండలేడు అనే విషయాన్ని చెప్తాడు. ఇంకో ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టేటట్టు ఒక విషయం ఇప్పుడు చెప్తుంది. ఏంటంటే ఏవంతే జ్ఞాతిపక్షస్య శ్రేయశ్చైవ భవిష్యతి ఇది చేద్ భరతో ధర్మాత్ పిత్రం రాజ్యమవాప్స్యతి సతే సుభోచితో బాలో రామస్య సజే రిపుః
సమృద్ధార్థస్య నష్టార్థో జీవిష్యతి కథం వశే. ఒక విషయం అయితే ఏమంటుందంటే కౌసల్య కైకేయి, నువ్వు యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మర్చిపోయాను. అయితే నువ్వు ఏం చేసావు తెలుసా, కైకేయి కౌసల్య దగ్గర నువ్వు కొంచెం చాలా గర్వంగా ప్రవర్తించావు. చాలా సంవత్సరాలుగా నువ్వు అలానే ప్రవర్తిస్తున్నావు. కాబట్టి అంటే కౌసల్య అనే ఒక విషయం చెప్తున్నా యోగజీవనం. కౌసల్య చెబితే వినరు కొంతమంది, అదే కైకేయి చెప్తే వింటారు. అలా ఒక ఆవిడ పట్టమేషి అయినా ఒక కంట్రోల్ ఉంది కైకేయి దగ్గర. అంటే కైకేయి గ్రూప్, కౌసల్య గ్రూప్ అని 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి అక్కడ. చిన్న కోల్డ్ వార్స్. అంటే కోల్డ్ వార్స్ కూడా ఎలా అవుతాయి తెలుసా అండి, చుట్టూ ఉన్న దాసు వీళ్ళే చేసేది అన్నీ. అంటే ప్రభువు భావం, ప్రభువు మీద భక్తి, దాస్యభక్తి చూపించడంలో ప్రభువు మీద దాసి భక్తి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇవి జరిగితే మంతరికి ఏం లాభం? ఏం లాభం లేదు. కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంది ఎందుకంటే నా రాణి బాగుండాలి అని ఒక విషయం. నా రాణి బాగుంటే నాకు లాభం అన్నట్టు చేస్తుంది అనుకోండి విషయం. అక్కడ కొంచెం ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా చేస్తుంది, అంతవరకు ఓకే. కానీ నా ప్రభువు బాగుండడాని కోసం అవతలవాడు నశించిపోయినా పర్లేదు అని ఒక భావం ఒకటి. రెండోది, నా ప్రభువు బాగుండడానికి అధార్మికమైన మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నా పర్వాలేదు. 2 భావనలు. ఈ భావనలో నువ్వు సలహాలు, సేవలు అన్నీ చేయకూడదు. అది ఎందుకంటే అప్పుడు నీ భక్తి కరెక్ట్గా లేదు, అప్పుడు నీ భక్తి కరెక్ట్ కాదు, అది సరైన భక్తి కాదు. దాస్యభావం ఉండాలి, కానీ ఆయనకేది హితమో అదే చెయ్యాలి. ఆయన వినకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఆయనకి ఏది హితం అది చేయాలి. విభీషణుడు అదే చేశాడు. విభీషణుడు ఏం చేశాడంటే లాస్ట్ వరకు హితమే చెప్పాడు, తప్పు 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 అన్నాడు విభీషణుడు. కాబట్టి అలా ఉండాలి, దాస భావం అలా ఉండాలి. మన స్వామికి ఏది మంచిదో అది చేయాలి. మనం కూడా స్వామికి కైంకర్యం చేసేటప్పుడు స్వామికి ఏది బాగుంటుంది అనేది చేయాలి. అందుకే శాస్త్రోక్తంగా చేయాలి. ఆయనకి ఏది నచ్చుతుందో అదే చేయాలి. నాకు నచ్చింది చేయకూడదు, వాడికి నచ్చనిది చేయకూడదు. మధ్యలో వాడికి నచ్చింది అని ఒకటి ఉంది, అది చేయాలి. ఇదే వేదాంతేశ్వర స్వామి అంటారు, త్వచ్చేషత్వే స్థిరదియం తత్ప్రాప్త్యేక ప్రయోజనం నిషిద్ధ కామ్యరహితం అంటారు. నిషిద్ధం, నీకు నచ్చనిది, నువ్వు శాస్త్రంలో నిషిద్ధం అన్నావు, అది నేను చేయకూడదు. కామ్యం, నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. నిషిద్ధ కామ్యరహితమైన కైంకర్యం కురుమాం నిత్యకింకరం. నేను నీ దాసుణ్ణి కదా, నేను నీ దాసుణ్ణి అనేది మర్చిపోకూడదు. తచ్చేషత్వే స్థిరదియం, నేను నీ శేషుణ్ణి, నేను నీ దాసుణ్ణి అనేది నీ స్థిరంగా ఉండాలి. తత్ప్రాప్త్యేక ప్రయోజనం, నిన్నే పొందాలి అనే భావన నాకు అదే ఒక ప్రయోజనంగా, నాకు వేరే ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు. ఇది చేస్తే మనవాడు ఏదో ఇస్తాడు నాకు అనే ప్రయోజనంగా, నిన్ను పొందడమే ప్రయోజనం. నిషిద్ధ కామ్యరహితం, నిషిద్ధం కామ్యం రహితంగా కురుమాం నిత్యకింకరం, ఇలా నేను నీ సేవ, నీ కైంకర్యం చేసేలా నువ్వు చేయించుకో అని అంటున్నాను, ప్రార్థిస్తాను. ఆ భావన ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు అంటుంది, ఇప్పుడు రాముడు రాజయ్యాడంటే నువ్వు బాగుంటావని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? కౌసల్య బాగుంటుంది. కౌసల్య బాగుంటుందంటే నిన్నెవడు లెక్క చేయడు, ఎందుకంటే నీ కొడుకు సేవకుడు అమ్మకి ఏం మర్యాద ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఏమో నువ్వు నీ భర్త రాజు కాబట్టి నువ్వు భోగాలన్నీ అనిపిస్తున్నావు. రేపు ఏమవుతావు? దశరథుడి తర్వాత సేవకుడి అమ్మ అవుతావు నువ్వు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ప్రతిదీ కౌసల్య దగ్గర అడిగి తీసుకోవాలి. ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, అడిగి తీసుకోవాలి. నీ ఇంతకుముందు నీ ప్రవర్తన ఏదైనా బాగుందా? కౌసల్యతో లేదు. కౌసల్య రాజమాత అవుతుంది. రాజమాత అయ్యాక అవన్నీ ఒక్కొక్కటికి లెక్క చెప్తుంది. నీ పరిస్థితి ఏంటి? నీ జీవితం దారుణంగా ఉంటుంది. అప్పుడు నీ వల్ల ఇప్పుడు నువ్వు ఏమీ స్పందించకపోతే, నేను ఇంత చెప్పినా నువ్వు వినకపోతే నువ్వు నాశనం అవుతావు, నీ కొడుకు నాశనం అవుతాడు, నీ కొడుకు వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. ఎవరికి కీర్తి రాదు.
ఈ ఒక్కదాని వల్ల ఇంత ప్రమాదం రావడం అవసరమా అని అంటుంది. మొత్తం మార్చేసింది. దాని తర్వాత అభిద్రుతమివారణ్యే సింహేన గజయూతపం ప్రచ్ఛాద్యమానం రామేణ భరతంత్రాతుమర్హసి. దాని తర్వాత దర్పాన్ నిరాకృతా పూర్వం త్వయా సౌభాగ్యవత్తయా రామమాతా సపత్నీతే కథం వైరం అదే నా యాపయేత్ యదా చ రామం పృథివీమవాప్స్యతే ప్రభూతరత్నాకర శైల సంయుత తదా గమిష్య శుభం పరాభవం సహైవ దీనా భరతేన భామిని. ఇలా భరతుడి గురించి చెప్పగా అమ్మ కొడుకు ఇలాంటి ఒక శోకం కలుగుతుంది అనగానే అమ్మ దిగులు పడుతుంది కదా, అలా దిగులు పడి చాలా వాల్మీకి మనిషి చాలా అందంగా మాట్లాడుతాడు. యదా హి రామ పృథివీమవాప్స్యసే ధ్రువం ప్రదష్టో భవతం భవిష్యసి అతో హి సంచింతయ రాజ్యమాత్మజే పరస్య చైమాస్య వివాసకారణం. కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి ఆలోచించు, భరతుడు రాజవ్వ అయితేనే నీకు సుఖం. భరతుడు రాజయ్యాడు కానీ భరతుడు రాజు అయితే అయ్యాడు, పాపం రాముడు ఏం చేశాడు, మంచోడే కదా, వాడు ఉండని అని నువ్వు అనుకోకు. వాడు ఉన్నంతవరకు నీకు సౌభాగ్యం కాదు, ఎందుకైనా పెద్ద కొడుకు వాడు. కాబట్టి వాడు కూడా వనవాసం వెళ్ళిపోవాలి. రెండు నువ్వు ఎలా చేస్తావో తెలియదు, నువ్వు ఆలోచించి దీని గురించి విన్నపిస్తున్నాను అన్న విషయం చెప్పగానే ఏవముక్తాతు కైకేయీ క్రోధేన జ్వలితానన దీర్ఘముష్టం వినిశ్వస్య మంథరామిదమబ్రవీత్. ఇలా మెల్లగా ఇలా దీర్ఘ శ్వాసలు తీస్తుంటూ కైకేయి ఆలోచిస్తుంది. మారిపోయింది మనసు. అవును నువ్వు చెప్తే కరెక్టే అనిపిస్తుంది మంథరా. మధ్యం రామమిత క్షిప్రం వనప్రస్థాపయామ్యహం యవ్వరాజ్యేన భరతం క్షిప్రమధ్యాభిషేచయే. అమ్మో ఇంత దారుణమైన పని జరుగుతుందా నాకు తెలియకుండా, అయితే వెంటనే రాముడిని వనవాసం పంపించేయాలి, భరతుడిని రాజు చేసేయాలి. ఇదానీం సంపశ్య కేనోపాయేన సాధయే భరత ప్రాప్నుయాద్రాజ్యం నతు రామం కథంచన. కానీ ఎలా చేయాలి? రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలంటే భరతుడు రాజాలంటే ఎలా చేయాలి? ఏదైనా ఒక ఉపాయం చెప్పు నువ్వే పోనీ. ఏవ ముక్తాసు సాదేవ్య మంతరా పాపదర్శిని రామార్థం ఉపహింసంతి కైకేయీమిదమబ్రవీత్. కాబట్టి రాముడి మీద కుట్ర పన్నిన మంతర ఇలా అంటుంది అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. అందుకే ఆయనే తట్టుకోలేకపోతున్నారు. నా రాముడి మీద నీకు ఇంత కుట్ర అని ఆయనకే చెప్పలేకుండా చెప్తున్నారు. హంతేదానీం ప్రపశ్యత్వం కైకేయీ శ్రూయతాం వచః యథా తే భరతో రాజ్యం పుత్ర ప్రాప్స్యతి కేవలం కిం న స్మరసి కైకేయీ స్మరంతీం వా నిగూహసే యదుచ్యమానమామార్థం అతస్త్వం శ్రోతుమిచ్చసి. నీకు నిజంగా తెలీదా, నిజంగా గుర్తులేదా, లేకపోతే నేను నా నోటి ద్వారా రావాలి అన్న అనుకుంటున్నావా? సర్లే ఏదైనా సరే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను విను, కేర్ఫుల్గా విను అని ఉపాయం చెప్తాను. ముందు దక్షిణం వైపు వైజయంతం అని ఒక రాజ్యం ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే సంబరాసురుడు అనొకడు, వాడు అసలు పేరు తిమిధ్వజుడు, వాడికి సంబరాసుడు అనే పేరు వచ్చింది. చాలా 1000కి పైన మాయ విద్యలన్నీ తెలుసు. మాయ విద్యలతో ఆ రాజ్యాన్ని ఏలుతూ ఉన్నాడు. వాడంటే ఇంద్రుడికే భయం. ఒకసారి ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేయడానికి వాడు దిగాడు. దేవతలే చాలా భయంతో పట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటే అప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేయలేక వాడు మాయా యుద్ధం చేస్తుంటే దేవతలే వాడితో యుద్ధం చేయలేకపోతే అప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చి దశరథ నువ్వు నా మిత్రుడు కదా, నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి అంటే దశరథుడు వెంటనే రథం వేసుకొని బయలుదేరి సంబరాజుడితో యుద్ధం చేస్తుంటే ఆ యుద్ధంలో వీడు మాయ విద్యలన్నీ ప్రయోగిస్తే దశరథుడికి ఎన్నో దెబ్బలన్నీ తాకి మూర్ఛపడిపోయి ఉంటే గబగబా యుద్ధభూమి నుంచి నువ్వు లాక్కొని వచ్చి వాడికి అన్నీ దశరథ మహారాజుకి అన్నీ నువ్వు వాడి ప్రాణాన్ని కాపాడావు, ఆయువు మళ్ళీ పోసావు, ట్రీట్మెంట్ అన్నీ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత యుద్ధానికి వెళ్ళిన దశరథుడు యుద్ధాన్ని గెలిచాడు.
ఇప్పుడు గెలిచాక ఒకటి చెప్పాడు గుర్తుందా, కైకేయి నువ్వు నాకు చేసిన సహాయానికి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, నీకు నేను 2 వరాలు ఇస్తున్నాను అడుగు అని అన్నాడు. అప్పుడు నువ్వేమన్నావు? ఏం అడగలేదు ఆమె. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అడుగుతుంది? జీవితంలో ఏదో అసంతృప్తి ఉంది, ఏదో నా దగ్గర లేదు అన్నప్పుడే కదా అడుగుతుంది. ఆవిడకి ఏం అసంతృప్తే లేదు, అంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు దశరథుడు. నాకేం లేదు, నాకేమొద్దు, నీ సౌఖ్యంగా ఉంటే చాలు అనింది అప్పుడు. అంత మంచి ఆవిడ కైకి. నాకేమొద్దు, మీరు సౌఖ్యంగా ఉంటే చాలు. లేదు లేదు నువ్వు అడుగు అన్నాడు ఈయన దశరథుడు. అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ అనేది సరే ఇదంతా తర్వాత ఆలోచిద్దాం, నాకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే అడుగుతాను అనే. అయితే ఈవిడంటుంది యదాతుతే వరం దద్యాత్ స్వయముత్థాప్య రాఘవః వ్యవస్థాప్య మహారాజం త్వమిమం వృణయావరం. నేను ఎందుకైనా మంచిదని నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వు బాగోగులు చూసుకోవడం నా కర్తవ్యం కాబట్టి నీకోసం నువ్వు మర్చిపోయినా ఆ వరాలు ఇచ్చాడనే సంగతి నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను. కాబట్టి ఈ 2 వరాలు, మొదటి వరం ఏంటి, భరతుడు రాజవ్వాలి, రెండో వరం ఏంటి, రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి అనే నువ్వు అడుగు. ఇదే ఇప్పుడు ఆ వరాల్ని నువ్వు దాన్ని యూజ్ చేసే టైం ఇదే, ఇప్పుడు నువ్వు యూజ్ చేయాలి. రామ ప్రవ్రజనం దూరం నవవర్షాణి పంచచ భరతం క్రియతాం రాజా పృథివ్యాం పార్థివర్షభ 14 వర్షాణి రామే ప్రవ్రాజితే వనం రూఢశ్చ కృతమూలశ్చ శేషం స్థాస్యతి తే సుతః రామ ప్రవ్రాజనం చైవ దేవి చ యాశశ్వతం వరం ఏవం శేష్యంతి పుత్రస్య సర్వార్థాస్థవగామిని ఏవం ప్రవ్రాజితశ్చైవ రామో భవిష్యతి వరదశ్చ గతామిత్రః తవ రాజా భవిష్యతి. ఏమనిందంటే, నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నువ్వు భరతుడి రాజు అవ్వాలి అనే వరం కూడా అడిగేస్తావు, కానీ రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి అనేది నువ్వు అడగడం మర్చిపోతావు. ఎందుకంటే నీకు ఎక్కడో రాముడి మీద కొంచెం ఇష్టం ఉంది, నువ్వు తప్పనిసరిగా అడగాలి ఆ వరం. ఎందుకు తెలుసా? ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు అందరూ ఏకగంటంతో ఒప్పుకున్నారట. అయోధ్య బయట వెళ్ళి చూడు నువ్వు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో రాముడి రాజు అంటే. ఇప్పుడు వెంటనే దశరథుడు భరతుడిని రాజు చేస్తున్నాడు అనగానే అందరికీ భరతుడి మీద కోపం ఉంటుంది. రాముడు ఉన్నంత వరకు అందరూ రాముడి వైపే ఉంటారు, భరతుడి వైపు ఎవరు ఉండరు, వాడిని రాజుగా అంగీకరించరు ఎవరు. కాబట్టి ఈ రాముణ్ణి ఈ దేశం నుంచి బయటికి పంపించేస్తే అది కూడా ఎన్నేళ్ళు? 14 ఏళ్ళు. చెప్పేటప్పుడు నవవర్షాన్ని పంచచ అని అంటుంది. 9+5 అంటుంది. 9+5కి ఒక రహస్యం ఉంది. ఎందుకంటే త్రేతాయుగంలో 14 సంవత్సరాలు ఎవరైనా కనిపించకపోతే వాళ్ళు మరణించినట్లే. ద్వాపర యుగంలో 13, కలియుగంలో 12. 12 ఇయర్స్ ఎవరైనా కనిపించట్లేదంటే వాళ్ళు చనిపోయారని వాళ్ళకి శ్రార్థం చేయడం మొదలుపెట్టేయచ్చు, తద్దినం కూడా చేసేయచ్చు. 12 ఇయర్స్ కనిపించలేదంటే ఇంకా వాళ్ళు ఉండరు అని అర్థం. తర్వాత కనిపిస్తే కూడా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి సపరేట్ ఇల్లు కట్టి పెట్టాలి. 12 ఇయర్స్ అలా 14 ఇయర్స్ అయ్యారంటే ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయినట్లు లెక్క. మరి ఎందుకు అలా అడిగింది అంటే అందుకే ఏమనింది 9+5 అనేది. చాలా అంటే ఒక అంతరార్థం ఏంటంటే 9 తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్గా 5, 14 కాకుండా. ఎందుకంటే రాముడు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి అని ఒక ఆశ ఉంది, అది విషయం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే అంటుంది, రాముడు వనానికి వెళ్తాడా, కందమూలాలన్నీ తింటాడు, మాట్లాడడానికి మనుషులు ఉండరు. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ జంతువులతోనే ఉండి రాముడు కొంచెం మనిషి ప్రవర్తన వాడి కొంచెం చాలా క్రూరంగా ఉంటాడు. రాముడు చూడ్డానికి కూడా అందంగా ఉంటాడు. ఇప్పుడు 14 ఏళ్ళు అయిపోతుంది కదా, రాజ్యానికి వీళ్ళు కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. భరతుడు ఎలాగైనా మంచోడు కాబట్టి రాజ్యాన్ని బాగా వెళ్తాడు, వీళ్ళకి భరతుడు అంటే ఇష్టం అయిపోతుంది. నువ్వు ఎలా ఇప్పుడు భరతుడు లేనందువల్ల భరతుడిని మర్చిపోయి రామ అంటున్నావు, అలా రాముడు వెళ్ళిపోగానే వీళ్ళు కూడా భరత అంటారు, రాముడిని మర్చిపోతాడు. అయితే ఏమంటుంది, రామో అరామో భవిష్యతి అని అంటుంది. రామ అంటే ఏంటి? మనసుకి ఆనందం కలిగించేవాడు. అటువంటి రాముడిపై వాడు అరాముడు అయిపోతాడు. అంటే వాడిని చూస్తేనే మనసుకి దుఃఖం కలిగించేటట్టు అయిపోతాడు. అంటే ఒక ఆయన ఉన్నాడండి, ఎవరి జోలికి వెళ్ళదు, ఆయన అభివృద్ధి చెందుతాడు. వాడిని చూసి వీడికి ఎప్పుడు నాశనం వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటాడు ఒకడు.
అంటే ఎందుకంటే వీడు బాగున్నాడు, బాగా వాడి ధర్మం వాడు చేసుకుంటాడు అనుకోండి, ఎవరో ఒకడు ఏమంటాడంటే ఊరికే వాడిని చూడు, వాడు ఎలా ఉన్నాడు, వాడిని చూడు వాడిని చూడు వాడిని చూడు అంటాడా? వీడి వల్ల నాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది, వీడు ఏదైనా తప్పు చేయాలి, వీడు నాశనం అయిపోవాలి అని వాడు అనుకుంటాడు కదా. అసూయ ఇలా మారిపోతుంది. కోపం వల్ల అసూయ అంటే గుణం కూడా దోషంగా కనిపిస్తుంది. వీడు ఎప్పుడెప్పుడు వీడికి నాశనం వస్తుంది, వీడు ఎప్పుడెప్పుడు తప్పు చేస్తాడు అని ఎదురు చూస్తుంటారు కొంతమంది, అలా ఉంటారు కొంతమంది. అలా రాముణ్ణి చూసి కూడా ఒక ఆవిడ వీడు అరాముడైపోవాలి అనుకుంటుందంటే ఎంత అసూయ ఉంది మనసులో. కాబట్టి సంగృహీత మనుష్యశ్చ సుహృద్భిః సాఖమాత్మవాన్ ప్రాప్తకులం తు మన్యేహం రాజానం వీతిమాసా. అలా అంటుంది. ఏమేం చేయాలో ముందు కోపాగ్రహానికి వెళ్ళు, నగలన్నీ పడేసి ఇలా దీనంగా పడుకొని ఒక విషయం అంటుంది, చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. ఏంటంటే ప్రజ్ఞాంతే నా విజానామి శ్రేష్ఠే శ్రేష్ఠావిదాయిని పృథివ్య. ఒక విషయం ఏమంటుందంటే సంగృహీత మనుష్యశ్చ సుహృద్భిః సాగమాత్మవాన్ ప్రాప్తకాలం తు మన్యేహం రాజానం వీతసాద్వసా. అయితే ఇక్కడ మాస్మైనం ప్రత్యుదీక్షేత మాచేైనం అభిశాషత ఉదంతీం పార్థివం దృష్ట్వా జగత్యాం శోకలాలస. నువ్వు ఏడుస్తూ ఏమీ తినకుండా నగలన్నీ పడేసి ఇలా దీనంగా ఇలా నేల మీద పడుంటే దశరథుడు కొట్టుమిట్టాడది ఇలా వచ్చేసి నిన్ను లాలించి నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే నిన్ను ఏడుకోని నిన్ను బుజ్జగించి నీకు వశమయ్యి అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలనుకున్నా అప్పుడు చేసే స్థాయికి వస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు వరాన్ని అడగాలి. ఆయన లాలించినా లొంగకు అని. చాలా దారుణమైన విషయం ఇది. అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ మీద మధ్యలో గొడవైంది అనుకోండి, వాళ్ళు లాస్ట్లో ఏం చేసుకుంటే ఒకళ్ళు లాయించుకొని చేయి పట్టుకొని ఏదో ఒకటి చేసి ఒకళ్ళు కంఫర్ట్ చేసుకొని ఆ గొడవని ముగించేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రేమగా వాళ్ళ సంసారాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు జీవనాన్ని మళ్ళీ కొనసాగిస్తారు. దాన్ని నువ్వు వద్దు లొంగకు అంటున్నావు అంటే నువ్వు ఎంత దారుణంగా ఉన్నావు అంటే, ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చెడిపోవాలి, వాళ్ళలో చిచ్చు పెట్టాలి అంటే ఆయన ఎంత లాలించినా లొంగకు అంటుందంటే ఎంత దారుణమైన విషయం. దాని తర్వాత అంటుంది ఒక విషయం అంటుంది, అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. కథైషా తవతు స్నేహాత్ మనసా ధార్యతే మయా. ఏమంటుందంటే తత్రాగారోన్మయా యుద్ధం శ్లోకం, అది గుర్తురావట్లేదు. అంటే ఏమంటుందంటే దశరథుడికి నువ్వంటే పిచ్చి, నువ్వు ఏది అడిగినా చేస్తాడు, నీకేదేది మంచిది, నీకేదేది చెయ్యాలా, ఏదేది చేస్తే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అని ఒక విషయం ఉంటుంది. ఆ మాట వినంగానే కైకేయి తన మతిలో ఉంటే లాగి ఒకటి కొట్టాలి. ఎందుకంటే ఇందాకేమనింది, నీకు మోసం చేసి ధర్మవాది ష్టవభర్త శ్లక్షవాది దారుణ. ధర్మవాది పైన కానీ నీకు మోసం చేస్తున్నాడు, నీతో ప్రియంగా మాట్లాడతాడు, కానీ నీకు దారుణమైన విషయాలు చేస్తున్నాడు అక్కడనేసి, ఇక్కడ నువ్వంటే చాలా ఇష్టం, నీకేదేది మంచిది చేయాలి, ఏది చేస్తే నువ్వు సంతోషిస్తావు అని ఆలోచించి ఎప్పుడు నువ్వంటేనే ఇష్టంగా ఉంటాడు అంటుంది. మతి ఉంటే అర్థం చేసుకోవాలి కదా. అప్పుడు అదని ఇప్పుడు ఇదంటావా నువ్వు, నాకు నా భర్తకి మధ్యలో నువ్వు చిచ్చు పెడతావా అని అనాలి కదా. అనట్లేదు, వశమైపోయింది మొత్తం అనేసి ఏది అడిగినా చేస్తాడు. నీకు రత్నాలు ఇస్తానంటాడు, వైడూర్యాలు వజ్రాలు అన్నీ ఇస్తానంటాడు, ఏ దానికి లొంగకు. నీ కాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటాడు, లొంగకు. 2 వరాలు ఇచ్చే తీరాలని మంకు పట్టు ఇచ్చేంత వరకు వదలకు. ఎలాగైనా భరతుడు రాజవాలి, దాని తర్వాత రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి. నువ్వు దశరథుడు మహారాజు నీ వశంలో ఉన్నాడే, పిచ్చిదా, నన్ను అర్థం చేసుకో, నువ్వు సాధించుకోగలవు అని. చూడండి ఎంత ఇలాంటి మార్గాలు చూపించే వాళ్ళని వదిలేసారు, వీళ్ళ దగ్గర కూడా రానివ్వకూడదు. లెక్కలు ఇట్లా ఇలాంటి మ్యానిపులేషన్ ఐడియాస్ అన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళని దగ్గర ఉండకూడదు. ఎందుకంటే స్ట్రైట్గా ధార్మికంగా పని చేయలేని వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఐడియాలు ఇస్తారు, ధార్మికంగా ఉన్నవాడు. కాబట్టి అయితే అలా అనగానే ఈవిడ
మొత్తంగా మారిపోయి ఏమంటుంది, నాహం సమవబుద్ధేయం కుబ్జే రాజ్ఞశ్చికీర్షితాం. చాలా ఆనందంగా ఇస్తుంది ఇప్పుడు కైకేయికి. సంతి దుస్సంస్థిత కుబ్జా వక్రా పరమపాపికా. మంతరా, నేను చాలామంది గూని ఉన్న వాళ్ళని చూశానే, కానీ వాళ్ళు కొంచెం వక్రంగా ఉంటారు, కానీ నువ్వు చాలా అందంగా కనిపిస్తావు తెలుసా అని అంటారు. తం పద్మమివ వాతేన సన్నతాం ప్రియదర్శన. కానీ నీ గూని చూస్తుంటే మాత్రం ఈ ఒక చిన్న ఒక కాలువలో తామరపు ఒక కాడ ఇలా వంగుతూ ఉంటుంది, కానీ అందంగా తామరపు అందంగా ఉంటుంది, కానీ దాని కాడ వంగి ఉంటుంది కదా, నువ్వు అలానే ఉన్నావు తెలుసా అని. అంటే మనకి ఎవరైనా మనకి ఏదైనా లాభకరమైన విషయం చెప్తే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. ఒక అభిప్రాయం, మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి. మనకి మంచిది చెబితేనే మంచివాడు, చెడుది చెప్తే వాళ్ళు చెడు. అంటే చెడు మంచి అని కాదు, మనకి ఇష్టమైనది, మనకి నచ్చేది, మనకి లాభం వచ్చేది చెప్తాడే వాళ్ళు మంచివాడు. ఇది చెయ్యకు, ఇది అధర్మం అని చెబితే అది ధర్మమా అధర్మమా అని ఆలోచించాం, దానివల్ల మనకి లాభం లేదంటే వాడు చెడ్డవాడు. వాడి ఊళ్ళో ఉన్న ఘోరాలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, చేసేదంతా తప్పే. బయాస్ అంటారు దీన్ని, కాగ్నిటివ్ బయాస్ అంటారు. ఇది మన మనస్సు అలా కండిషన్ అయిపోతుంది, ఇంకా అలా ఉండకూడదు ఎప్పుడు. అయితే దాని తర్వాత అంటుంది, అతస్థాదోత్తరం శాంతం సునాభివ లజ్జితాం ప్రతిపూర్ణచ్చ జగనం సుపీనౌ చ పయోదరం. నువ్వు ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావు నాకు ఇప్పుడు, చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నావు. ఆసన్యాశంబరే మాయా సహస్రం అసురాధిపే హృదయే చే నివిష్టాస్తా భూయాశ్చాన్యా సహస్రశః. ఇందాక అన్నాను చూడు, శంబరాసుడికి 1000 మాయలు తెలుసు అని. ఆ 1000 మాయల కంటే ఎక్కువ మాయలు నీకు తెలిసినట్టుంది. ఇంత మంచి ఐడియా ఇచ్చావు నాకు. నీకు నీ దగ్గర ఉన్న మాయాజాలు, నువ్వు ఏదో దాసీలా ఉన్నావు, కానీ నీకు రాజ్యం గురించి ఇన్ని విషయాలు తెలుసా? నీకు ఉన్న ఈ మతంతా గూనిలోనే పెట్టుకున్నావా? నీకు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు అని అంటుంది. దాని తర్వాత అంటుంది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, అత్ర తేహం ప్రవోక్ష్యామి మాలాం కుబ్జే హిరణ్మయీం అభిషిక్తే చ భరతే రాఘవే చ వనంగతే తదేవ స్వద్యతద్దీర్ఘం రథఘోణమివాయతం మతయక్షత్ర విద్యాస్త మాయాశ్చాత్ర వసంతి తే జాత్యేన త సువర్ణేన సునిష్టేన తే సుందరి లబ్ధార్తా చ ప్రతీజాత లేపయిష్యామి తే స్థగు. నువ్వు నా ముందు నడుస్తుంటే ఏదో రాజహంస నడుస్తున్నట్టుంది అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అంటుంది, ఎంత మంచి ఐడియా ఇచ్చావే మంతరా, నిజంగా ఇది జరగాలి. భరతుడు రాజవ్వాలి, రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి. నీ గూనె ఉంది కదా, ఆ గూనెకి నేను బంగారు కవచం చేయిస్తాను. ఏదో గుడిలో వచ్చి మన వేణుగోపాల స్వామి ఇదేని కోరిక తీరిస్తే ఆయనకి నేను కవచం చేసి పెడతాను అన్నట్టు అంటుంది. అలా అంటుంది. కాబట్టి తవాపి కుబ్జాయా సర్వాభరణభూషిత పాదో పరిచరిష్యంతి యతైవత్వం సదా మమ. నీకే 100 దాసీ మణులు నీకు సేవ చేసేటట్టు నేను చేయిస్తానే. నీకు మంచి ఐశ్వర్యం అంతా ఇస్తాను, భరతుడు రాజమని అన్నీ చేయిస్తాను. కాబట్టి ఈవిడంటుంది, నాకు ఇవన్నీ వద్దు, ముందు టైం అయిపోతుంది, నీళ్ళంతా పారాక ఆనకట్ట కట్టి వేస్ట్. నీళ్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఆనకట్ట కట్టుకొని మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. ఇప్పుడే నీ దగ్గర సమయం ఉంది, ముందు నేను చెప్పిన పని చెయ్యి. ముఖ్యంగా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో, దశరథ మహారాజు వేడుకుంటాడు, నిన్ను బతిమలాడతాడు, దేనికి లొంగొద్దు, నీకు వరం ఇచ్చేంత వరకు లొంగకు, ఈ కార్యం నువ్వు సాధించుకోవాల్సిందే అని అంటుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మన వాల్మీకి మహర్షి ఒక విషయం అంటున్నాడు. అథైవ ముక్త్వా వచనం సుదారుణం నిధాయ సర్వాభరణాని భామిని అసంస్కృతామాస్తరణేన మేదిని నధాది శిష్యే పతిదేవ కిన్నరి. అయితే ఉదీర్ణ సంరంభతతో గురునానన తదావముక్తోత అమాల్యభూషణ నరేంద్రపత్ని విమనా బభూవస తమోవృతాధౌరివ మగ్నతారక. ఇలా చెప్పంగానే నగలన్నీ పరేసి కోపాగృహం అని ఒక గృహం ఉందంట కౌసల్యభవనంలో. కోపంగా ఉంటే ఆ గృహంలో ఉంటారంట, కొంచెం అంధకారంగా ఉంటుంది. ఆనందంగా ఉంటే ఒక గృహం, అలా కొన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అలా కోపాగ్రహం ఒక అలిగితే అక్కడ వెళ్ళి ఉంటారు మహారాణులందరూ. ఈయన వెళ్ళి బుజ్జగించి లాలించి బతిమలాడి తీసుకొని రావాలి.
అటువంటి ఆ రూమ్లో వెళ్ళింది, నగలన్నీ పడేసి ఇలా దారుణంగా అమంగళకరంగా పడుకోను. అయితే ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి ఒక విషయం అంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, చిన్నపిల్ల ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అని తెలియని చిన్నపిల్ల ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సహాయం ఇస్తే దానికి వశమైపోతారే, అలా కైకేయి వశమైపోయింది అని అంటున్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అంటే మనం చిన్న వయసు నుంచే మన పిల్లలకి ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనేది మనం నేర్పించలేదంటే ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతారు. ఎవడో చెప్పిన ఎవడో ఒక అభిప్రాయానికి ఎవడెవడినో గురువు అనుకుంటారు, ఎవడెవడినో మతంలో కన్వర్ట్ అయిపోతారు, ఎవడెవడో ప్రేమిస్తే వాళ్ళకి లొంగిపోతారు, ఎవడినడితో పారిపోతారు, ఎవడోడు ఏదో చెడ్డ అలవాటు నేర్పిస్తే దానికి ఆ అలవాటు వీళ్ళకి తెచ్చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ నాశనం పిల్లలకి. ఎందుకంటే పెంపకంలోనే ఉంది. దీంట్లో ఒక విషయం ఏం తెలుస్తుందంటే, కైకేయి చాలా, ఇది ఇన్నోసెన్స్ కాదు, ఇది ఇగ్నోరెన్స్. ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనేది ఒక రాజమహిషికి తెలియట్లేదు అంటే చాలా దారుణమైన విషయం. నైవ్గా ఉంది. అలా ఉండకూడదు. అందుకే ధర్మం అధర్మం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఒక మంచి ఆచార్యుని ఆశ్రయించడం చాలా ముఖ్యం చిన్నప్పటి నుంచే. అందుకే రామాయణం వినడం చాలా ముఖ్యం. రామాయణం వింటేనే ఎవరిని ఎంత అదుపులో పెట్టాలి, ఎవరు ఎంత మాట్లాడితే కట్ చేయాలి, ఎవరు హితం చెబుతున్నారు, ఎవరు హితం చెప్పట్లేదు, ఏది మనకి హితం, మనకి ధర్మం ముఖ్యమా మిగతావన్నీ ముఖ్యమా అనే విషయం అనేది రామాయణం అనేది జీవితానికి ఒక మాన్యువల్. అది చిన్న వయసు నుంచే నేర్పిస్తేనే మీ కొడుకు కానీ కూతురు కానీ పెళ్లి వయసుకి వస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటారు. పెళ్ళి అనే ఒక ఎగ్జామ్లో 100 out of 100 మార్క్స్ రావాలంటే రామాయణం వల్లే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. మ్యారేజ్ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్లో రామాయణం వల్లే వస్తుంది. అందుకే తప్పకుండా నేను తరచూ మనం చేసేది, ఒక కాలంలో ఉండేది ధర్మం. పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి చూపులు చూసేటప్పుడు నీకు రామాయణం వచ్చా అని రామాయణం గురించి కొన్ని విషయాలు దానిలో ధర్మాలు అడిగేవారు. వీడికి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నాడా లేదా రామాయణాన్ని, అప్పుడే పిల్లనిచ్చేవారు. ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, పిల్ల ఆ కాలంలో పెళ్లి వయసుకి పిల్ల చాలా చిన్న పిల్లగా ఉంటుంది. కానీ వీడు అన్నీ చదువుకున్నవాడే ఉండాలి. ఎందుకంటే వీడే అన్నీ నేర్పియాలి. చాలా రోజులు నేర్పియాలంటే వీడికి ధర్మాలు తెలిసి ఉండాలి కదా. అందుకే ఈ మ్యారేజ్ అప్పుడు అమ్మాయి కొంచెం అటు ఇటు కొన్ని విషయాలు తెలిసినా తెలియకపోయినా అబ్బాయి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. గృహస్థ జీవితానికి వాడు సిద్ధంగా ఉండాలి. వాడు సిద్ధంగా ఉండి వాడు ఏంటంటే 100% రెడీగా ఉండాలి. వాడికి అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. తెలిసి ఉంటేనే అప్పుడే వాడి గృహస్థ జీవితం బాగుంటుంది. కానీ ఇవాళ రేపు మనం చేసే తప్పు ఏంటంటే, మనము అమ్మాయిలకే చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ చేస్తుంటాం. నువ్వు ఇలా ఉండాలి, నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్తావు, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నీ ప్రవర్తన ఏంటి ఇలా ఉంది, నువ్వు ఇలా ఉంటావా, ఈ జుట్టు ఏంటి, అన్ని అమ్మాయిలకే చెప్తాం. కానీ అబ్బాయిలను వదిలేస్తాము. వీడు ఎలాగైనా బతికేస్తాడు అని అదే మనం చేసే తప్పు. సుమారుగా ఒక 50 ఏళ్ల నుంచి ఇదే తప్పు జరుగుతుంది. అందుకే అమ్మాయిలు అవస్థ పడుతున్నారు. చాలామంది ఇంకా చాలామంది అమ్మాయిలు పెళ్ళయ్యాక ఇంకా ఫిజికల్ అబ్యూస్, మెంటల్ అబ్యూస్కి గురవుతున్నారు. ఇంకా చాలామంది ఉద్యోగాలు చేయకుండా మగవాళ్ళు తాగుబోతులుగా ఉండి ఇంకా హింసిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం అబ్బాయికే ఎక్కువ ఈ ధర్మాలని నేర్పించాలి. అమ్మాయికి కూడా నేర్పించాలి, కానీ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అబ్బాయికి ఇవ్వాలి. ఇద్దరికి ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం ఎవరిని వినాలి. ఎందుకంటే మ్యారేజ్ వచ్చాక చాలామంది చాలా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు, ఇలా చేయి అలా చేయి అలా చేయి ఇలా చేయని. వాళ్ళకే స్వతహాగా ఒక ధర్మం మీద ఒక చింతన ఉండాలి. కైకేయికి ఇలా ఒక ఇది వచ్చినప్పుడు కైకేయి ఏం చేసి ఉండాలి? ఇప్పుడు దశరథుడు చేసేది కరెక్టా, మంతర నాకు చెప్పేది కరెక్టా అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. ధర్మం మీద ఒక సంశయం వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు మనం ఏం అడగాలి? ఆచార్యుడిని వెళ్ళి అడగాలి. నాకు ఇది ధర్మమా తెలియట్లేదు గురువుగారు, మీరు చెప్పండి ఏది చేయాలో అని అడగాలి కదా.
అంటే దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది? కైకేయి జీవితంలో ఒక ఆచార్యుడు అనేవాడు ఒకడు లేడు, చిన్నప్పటి నుంచి లేడు. అక్కడే వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు, ఎంతోమంది మహర్షులు వాళ్ళని అడిగి ఉండొచ్చు కదా. నువ్వు చెప్పావు సరే, డెసిషన్ నాది, నేను తీసుకుంటాను, చెప్పావు కదా, వెళ్ళిపో. నేను మా ఆయన అంటే నేను నా హస్బెండ్ ఒకే టీం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ అండ్ మై హస్బెండ్, మీ అండ్ మై స్పౌస్, హస్బెండ్ వైఫ్ హస్బెండ్, మేమిద్దరం ఒకే టీం. ఎప్పుడు నువ్వు వర్సెస్ నేను కాదు, నువ్వు నేను కలిసి యూ అండ్ మీ టుగెదర్ వర్సెస్ ద ప్రాబ్లం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ముఖ్యమైనది. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, యూ వర్సెస్ మీ కాదు, యూ అండ్ మీ టుగెదర్ వర్సెస్ ద ప్రాబ్లం. నువ్వు నేను ఒకే టీం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కైకేయికి ఇలా వచ్చిందా, ఈవిడ దశరథుడు డిస్కస్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసి ఇలా అయిందంటే ఆయన చెప్తాడు, చెప్పకుండా ఉంటాడా? చెప్తాడు కదా. ఎందుకు రాముడు అంటే ఇస్తున్నాడు, భరతుడు అంటే ఇది లేదు. లేకపోతే భరతుడికి సరే మనకి చాలా రాజ్యాలు ఉన్నాయి కదా, భరతుడికి ఆ రాజ్యం ఇచ్చేద్దాం, భరతుడికి రాముడికి ఒకేసారి పట్టాభిషేకం చేద్దాం, పెళ్లి చేసినట్టు నలుగురికి ఒకేసారి పెళ్లి చేశాం కదా, అలా ఏదో ఒకటి ఒక సమన్వయానికి వచ్చేసేవాడు. దాన్ని లాగి లేనిపోని అభిప్రాయాలన్నీ సృష్టించి పెద్ద చేసి వినాశనం తీసుకొచ్చి మహారాజే చనిపోయేంత స్థితికి ఒక దాసి వచ్చిందంటే, ఒక దాసి అంత పెద్ద కుట్ర పన్నిందంటే మనం ఎంత చనువు ఇచ్చాం, మనకి ధర్మచింతన లేదు, మనం ఆచార్యుని ఆశ్రయించలేదు, మనకి వాల్యూస్ మీద మనకి అవగాహన సరిగ్గా లేదు అనే విషయం. మన జీవితంలో కూడా ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. అందుకే చెబుతున్నాను. అందుకే ఈ చాలా కీలకమైన విషయం. ఎందుకంటే దారం తెగిపోయేటప్పుడే దాని బలం తెలుస్తుంది అంటారు. అలానే ఇప్పుడు అన్నీ చెల్లా చెదిరిపోయే సమయం. ఇప్పుడే ఎవరెవరు ఎంతెంత ధర్మం మీద ఎంత నిలకడగా ఉన్నారు అనే విషయం తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు అన్నీ వదిలేసి ధర్మమే పట్టుకోవాలి. ధర్మం పట్టుకున్న వాడికి ఏమాత్రం దుఃఖం రాదు. అదే రాముడు చూపిస్తాడు లాస్ట్లో. ఇన్ని వచ్చినా ఇన్ని చేంజెస్ అయినా రాముడు ఎందుకు కొంచెం కూడా కదలలేదు అంటే రాముడు ధర్మాన్ని పట్టుకు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ నాకు ఈ లాభం కావాలి, నాకు రాజ్యం కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి అని పట్టుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి దుఃఖం వస్తుంది. రాముడికి ఏమాత్రం దుఃఖం రాదు, ఎందుకంటే రాముడు ధర్మాన్నే పట్టుకుంటాడు. అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి, మనుషులు వస్తారు పోతారు, వేరే మనుషులు వస్తారు, కొత్త మనుషులు వస్తారు, పరిచయం అవుతారు, మళ్ళీ వాళ్ళు పోతారు. కానీ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మీరు చూడండి, రాముడి జీవితంలో ఒక ధర్మం ఒకటే కన్సిస్టెంట్గా పట్టుకుంటాడు. ఒక మిత్రులా ఆ చెయ్యే పట్టుకుంటాడు. అదే రాముడి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది. కాబట్టి అందుకే రామాయణాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించడం మన కర్తవ్యం. స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలో నేర్పిస్తారు అని మీద పెట్టుకోవద్దు. ఇంకోటి ఏదో సీరియల్ని చూసి నేర్చుకోవద్దు అనుకోవద్దు. ఒక సరి అయిన ఆచార్యుడి దగ్గర నేర్చుకోవాలి రామాయణం కూడా. ఎందుకంటే రామాయణం మీద కూడా తప్పుడు బుక్స్ చాలా వచ్చేసాయి. అవన్నీ రాకుండా ముఖ్యంగా ఇది చాలా గొప్ప భాగ్యం. అంటే దాసుడి గొప్పతనం కాదు, మన ఆచార్యుల గొప్పతనం. ఎందుకంటే అర్థం మనం వినే భాగ్యం మనకు ఉంది కాబట్టి. అందుకే రామాయణాన్ని ఏమాత్రం కొంచెం కూడా మనం దాని వైపు అశ్రద్ధ చూడకుండా పదే విన్నదే మళ్ళీ విన్నాం. ఎందుకంటే నేనే ఒక్కొక్కసారి నేను వినింది వింటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మనం చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నానో ఆయన చేతిలోనే ఉంది. హయగ్రీవుడు ఆయన ఏం మాట్లాడిస్తాడో ఆయన చేతిలోనే ఉంది. ఓహో నేను చెప్పాను ఇది అవును కదా, నేనే ముందా అంటే నాకే ఒకసారి అనిపిస్తుంది నేను అనుష్ఠానంలో ఉన్నా ఇంకా బాగా దీన్ని అనుష్ఠానంలో తీసుకుని రావాలి. మనం చెప్పాం కదా, చెప్పి మనమే దాన్ని ఇంకా బాగా చేయాలి అని ఒక భావన వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే, నేనైనా సరే, మీరైనా సరే రామాయణాన్ని మళ్ళీ వినాలి. వింటే అదే మన జీవితం యొక్క ప్రయోజనం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తితనోజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం తస్తేషాం పరాభవః येषां देवस्यामो हृदये प्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगळे तदुवेदनास्ति वेदी मोहन्त्यन्तो जयन्ति भूषन्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्रीराम।